fam! Welcome to our Sunday service. It's so great to see you all here. Thank you so much for joining us this morning. We are believing that you'll have a powerful and epic service. Amazing time. And for the first time, we have Tanya doing it, and make some noise for her in the chat. Yeah. It's so happy to have you all today. The first service was amazing. As Yep. we all know, every time the second service brings better. Every time, the second Yeah. time we do it, it comes out better. Yeah. We heard about prayer, and the main thing was God is a maker. Make Yeah. some noise. God is a maker. God is a maker. Maker. Yeah, that's good. That's good. So as she was saying, this first service was really amazing. The word was fire. And right now, what we would like to do is we would like to welcome everybody who's watching us for the very first time. If this is your very first time, watching our services and you're watching us online, there'll be a quick link in the chat. Click that. You can be a part of our e-family where we can counsel you, where our pastors pray for you online. And it's really amazing to be a part of the e-family. But we are welcoming back all the members who are watching us this Yes. morning. Thank you so much, eFam, for joining us this Sunday. You know what you have to do? Share the link with everybody that you know, Everybody, with right your family now. members, so that they can also tune into the service. But today it's going to be epic. Today it's Amazing. going to be amazing. Can And you you share know- something about the word that we learned this morning? Yes, we can do that. As I've told you, God is a maker. Yeah. We heard about how God makes things. All examples, everything. What's coming up? What's coming What's up? coming up? What's coming- Awakening is coming up. Okay. Awakening is coming up. Registrations are open. Go sign in, register for Awakening right now. Yeah. And talking about today's word that we had, Pastor was talking about prayer. He was about to do a series, but Yes. then he believed that it was on his heart to share about prayer. Yes. And he talked about the different aspects about prayer. So if you missed it, it'll be great if you can listen to it, or you can listen if you're tuning into the second service. Stay tuned because Pastor will be sharing some amazing insights, and also we are believing that the word will transform you. Some of the points that he shared is that he shared this very shocking. It's a bit shocking, but he shared this. Yes. It's pride. You're prideful if you don't pray. Yes, Your the pride pri- stops you from praying. Yeah, your pride stops you from praying. And he also said that true humility is surrendering yourself to God, God. and allowing Him to rule you in every area of your life. Every Can you area talk of something your about life. prayer? How prayer has How impacted prayer your has life? Only when you have pride, that is when you don't pray. Yeah. Only the pride stops you from praying. If you pray, that means you are humiliated. Oh. That means you are underground. Okay, so Every time pray. Even if you pray like 2 hours, Pastor was telling us increase the prayer. Let Yep. it be how much ever the time is, you have to increase. Yeah. It's not your time, it is your success. It is Yeah. the success you get in your prayer, the marks Yeah. you get out is what yeah. is prayer about. Yeah, that was really true. It's the heart of prayer, the heart behind the prayer. And like we always encourage you every service, before we go into the service, Yes. you can stand to your feet. Even as right now, I don't know if you can hear this, but in the church we've started praying. we start The praying. second service started, and everybody started praying in the spirit. So we encourage everybody who's watching us online, get up, stand to your feet, start praying in the spirit, and don't just tune in during the word, but be part of every moment of the Every service, moment. because God can do something new in your life. He is, and He will always. He always did this. He's good at changing lives. He Amen. transforms lives. So today can be your day. Yes, we all are preparing for you. Prayer is going on. We all are praying in the spirit. We are so happy you have tuned in today. Anything can happen any moment. Let's Yeah. go in. Bodoria Hateribe Sakariba, Rehebe the Kulaboria Tanamashi Kerele Bereberia, Nehemender Namasakariara Baloduriaba, yes Lord, yes God, Nekemenderiala Hudaribishia Kataribe, Nehebe the Kalabara Yutanama Sehebe the Kiataraba, Shakarabaladuria Badanama Sekere Berebele the Yuburuhu, Nehemenda Kalabada Hayatanamo Sokuruba, Nehebe the Kalabara Yadanama Sakarala Baraba Yukuturna Mandaribe, Rehebe the Kiatanama Sandaria Barabaho the Kiandaribe. Lehi Kodurabo Sokuya Tarana Mandara Bereberia Kataraba, Neke Bereberia Katurabo. In Jesus' name, Amen. Amen. పరిశుద్ధుడా దేవ గొప్ప దేవ మహోన్నతుడ మహోపకారుడ దేవ నా తండ్రి ఇది కాల సమయంలో నా తండ్రి దేవ నీకే మహిమ నీకే ఘనత నీకే ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నా నా తండ్రి యేసయ్య నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడా నీకు స్తోత్రం నాయన దేవ నా తండ్రి దేవ నీకే స్తుతి నీకే మహిమ నీకే ఘనత చెల్లించుకుంటున్నాను నా తండ్రి దేవ యేసయ్య ఇది కాల సమయంలో నా తండ్రి దేవ నీ వాక్యం చుట్టూ మేము కూడుకొని ఉండగా దేవ నా తండ్రి
నీ వాక్యాన్ని కొద్దిసేపు ధ్యానిస్తుండగా నా తండ్రి దేవా మీరు మాతో మాట్లాడండి దేవా, మా మనసులని మా హృదయాలని ముట్టండి నా తండ్రి, మా చెవులని తెరవండి నా తండ్రి యేసయ్య. నీ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాలను తెలుసుకునేటప్పుడు లాగా నా తండ్రి, ఆ మర్మాలను మా జీవితాల్లో ఉపయోగించి దేవా మేము సజీవులుగా ఉండుటకు దేవా తండ్రి, మరియు విక్టోరియస్గా ఉండుటకు దేవా మీ సహాయం అనుగ్రహించమని యేసు అతి పరిశుద్ధమైన నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఆమేన్. Good morning, church. Good morning. Good morning. Good morning. It's good to be in the house of the Lord this morning. Hallelujah. Come on, let's put our hands together and praise God this morning. Come on. Amen. Come on, we sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. We sing. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up. Come on, we declare. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating your promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. We sing. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Echo in my soul. Come on, we sing it together. When my mind says I'm not good, come on, you sing. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Hey! Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Echo in my soul. Come on, let's lift up a shout of praise for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning, church. How are you all doing this morning? Okay. Quickly give a high five to 5 people and tell them you're in the right place this morning. 5 people. You're in the right place. Amen, amen. Our pastor has been encouraging us from a few weeks that we shouldn't be silent when we praise God. Amen. We should make a loud noise. Amen. The Bible says make a joyful noise to Him. Amen.
Come on, church, are you ready to make some noise for Jesus this morning? Okay, we'll do it once again. 1, 2, 3, make a shout, joy, noise! Amen. తెలుగులో రాస్తుంటదండి ఉత్సాహ అరుపులు, ఉత్సాహ ధ్వని చేయమని. హల్లెలూయా. ఒకసారి అందరిగా కలిసి బిగ్గరగా యేసయ్యని అడుగుదాం. యేసయ్యా! Amen. Even as you begin to praise God, even as you begin to lift your voice and shout and praise God, your walls will come down, your problems will come down. Amen. Even as we lift the name of Jesus, everything that's stopping you, everything that's trying to come against you, will come down in the name of Jesus. So church, are you ready to praise God this morning? Come on, if you're ready, shout Jesus! Hey! Come on! Hey! Hey! అధికముగా ఆరాధింపు ఆ శక్తితో ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింపు ఆ శక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింపు నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధన అధికముగా ఆరాధించు ఆ శక్తితో ప్రేమించేదను అధికముగా ఆరాధించు ఆ శక్తితో అందరు కలిసి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి కొడుతూ దేవుని స్తుతించుకుందామండి. ఆదుకున్నావు నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించే ఆరాధన అధికముగా ఆరాధించు ఆ శక్తితో ప్రేమించేదను అధికముగా ఆరాధించు ఆ శక్తితో అందరి గట్టిగా చెప్పలేదు నేను స్తుతించుకుందామని. చూచావే వందనమయ్యా ఎల్లోయి ఎల్లోయి నన్ను చూచావే వందనమయ్యా నన్ను చూచావే వందనమయ్యా నన్ను చూచావే వందనమయ్యా నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు నిన్ను పూర్ణ బలముతో ఆరాధన 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 యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా
వందనమయ్యా యెహోవా రాఫా స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించే నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించే ఆరాధన 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 హల్లెలూయా. Amen, amen. Do you know that today is a good day? ఈ రోజు మంచి రోజు అని మీకు తెలుసా అండి? Do you know that? మీకు తెలుసా అండి? Today is a good day. ఈ రోజు మంచి రోజు. It's a Sunday. ఇది ఆదివారము. We're in church today. ఈ రోజు ఆరాధన So ఉంది. can you smile? నవ్వగలరా అండి Can you కనీసం? put a smile on your face? మీ ముఖం మీద చిరునవ్వు Can you say ఉంచగలరా? thank you, Jesus, యేసయ్య వందనాలని చెప్తారా? for giving me the ability? నాకు సామర్థ్యం Come ఇచ్చినందుకు. on, say it after me. Thank you, Jesus, Thank you Jesus for giving me the ability for giving me this ability to praise you, to praise to you, worship you, to worship and you, to lift your name on high. and to lift your name on high. You know, the Bible says, let everything that has breath. బైబిల్లో ఉంటున్నది జీవము కలిగిన ప్రతిదీ స్తుతించుడి. Come on, if you're breathing, I want you to shout it out. Let everything that has breath. Praise the Lord. One more time. Let everything that has breath. Amen. My Bible says, I will bless the Lord at all times, and His praise will always be on my lips. You know, a praiser. బైబిల్లో ఉంటున్నది ఎల్లప్పుడూ కూడా స్తుతి నా నోటి మీద ఉంటుంది. స్తుతించేటువంటి వ్యక్తి, A praiser is a rejoicer. స్తుతించే వ్యక్తి సంతోషించే You వ్యక్తి. can't praise God with a sad countenance. దేవుని దుఃఖముఖం కలిగి స్తుతించలేరు. It doesn't match. అది So when ఏకీభవించదండి. you're praising God, కాబట్టి మీరు దేవుని స్తుతిస్తుంటే put a smile on your face. మీ ముఖం మీద When నవ్వు you're ఉంచండి. praising God, దేవుని let స్తుతిస్తున్నప్పుడు joy come out of your heart. సంతోషం మీ హృదయం When నుంచి you're రావాలి. praising God, దేవుని స్తుతిస్తున్నప్పుడు rejoice in those difficult times, because those times are about to end today in Jesus' name. కష్ట సమయాల్లో దేవుని స్తుతించండి. ఎందుకోసం అంటే ఆ కష్టం మారబోతున్నది. Come on, let praise be your weapon this morning. స్తుతి ఆయుధముగా ఉండనివ్వండి ఉదయమున. Say it after me. I will let my praise I will let my praise be my weapon be my to weapon defeat the enemy. to defeat the enemy. Today. One more time. Today. Do you believe that, church? మీరు నమ్ముతున్నారా Do అండి? you believe that? నమ్ముతున్నారా? Come on, let's lift up a shout of praise and praise God this morning. Hallelujah. You are a mystery I wanna discover. Your love is a secret place I wanna be there forever. You are a treasure deep I want to uncover. Come on! All of my days I will follow you, follow you. All of my life I will look to you, look to you. Come on, we rejoice. This is the journey I'm on. You paved the road I could walk on and chase after you with all my heart. Come on. Oh. You are the only way I would wanna travel. Through valleys and over hills, your wonders would follow. No matter where I go, you're always beside me. Come on, we sing. All of my days I will follow you, follow you. I can't hear you. All of my life I will look to you, look to you. Come on. This is the journey I'm on. You paved the
run to you. Jesus, I run to you. Now I live for you and you alone. Fully surrender to your call. Jesus, I run to you. Jesus, Come on, we I run declare. to you. Now I live for you and you alone. Fully surrender to your call. Jesus, I run to you. Jesus, I run to you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on. This is the journey I'm on. You paved the road I could walk on and chase after you. Chase after you with all my heart. This is the journey I'm on. You paved the road I could walk on and chase after you. Chase after you with all my heart. Oh, 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 oh. Up a shout of praise, hallelujah! Amen, amen. Good job. Look at your neighbor and say, good మీ job. పక్కన వారిని చూసి చెప్పండి మంచిగా చేశారని You చెప్పండి. know, I'm sorry I'm having to say this and I know we're live. But after many, many, many weeks, చాలా వారాల తర్వాత there's a freedom in this atmosphere in the second service. రెండవ ఆరాధనలో ఈ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాము. I don't know, it generally takes some time and you know, pastor has to come on and push you to pray, pray, pray. And then there's an atmosphere, but I believe that there's already an atmosphere today. సాధారణంగా కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ పాస్టర్ గారు వచ్చి ప్రోత్సహించి And ప్రార్థించండి I want to let you know it has nothing to do with the music. ఈ మ్యూజిక్ కి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదండి. Don't think that, oh, we sang good songs today, that's why that there's an ఈ atmosphere. రోజున మంచి పాటలు పాడాం కాబట్టి ఆ వాతావరణం ఉన్నదని కాదు. Nobody went off and everything was perfect. No, it's because of your expectation మీ ఆశను బట్టి that the మాత్రమే presence of the Lord is here దేవుని this సన్నిధిలో ఉన్నది ఈ morning. ఉదయ కాలమున. And as we continue in the service, మనం ఆరాధనలో ముందు I want to కొనసాగుతుండగా encourage you. మిమ్మల్ని I ప్రోత్సహిస్తున్నాను. said this morning. Don't let this be another Sunday. ఇది మరొక ఆదివారంగా ఉండనివ్వకండి. Don't let this be just another day in your life, but let this be the day. మీ జీవితంలో మరొక రోజుగా ఉండనివ్వకండి, కానీ ఈ రోజు అనేది Let this be the day you encounter Jesus. ఈ రోజు యేసును కలుసుకునే Let this రోజుగా be the day ఉండనివ్వండి. you experience His power, you experience His presence. ఆయన శక్తిని ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే రోజుగా ఉండనివ్వండి. You know, God is ready. దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. God is ready to heal you, to deliver you, to transform you. మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచి విడుదల చేసి మిమ్మల్ని మార్పు చెందించాలని He's always ready. ఆయన ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. But the ball is in your court this morning. కానీ ఈ ఉదయకాలంలో పరిస్థితి మన చేతిలో It's ఉంటున్నది. in my court. It's my willingness to open my heart. నా యొక్క చిత్త ప్రకారం It's హృదయాన్ని my తెరుచుకొని expectation that will attract His presence. నా ఆశని ఆయన సన్నిధిని ఆకర్షించేది. It is my belief in His word that will cause me to be delivered. ఆయన వాక్యాన్ని నేను నమ్మినప్పుడే నన్ను విడుదల చేసేటువంటిది. Whatever you might be facing, మీరు ఏ రకంగా వచ్చి ఉన్నారు? you didn't just come today to just play church. ఈ రోజున కేవలం సంఘంలో ఆటలాడడానికి వచ్చారేమో. You came today because you are expecting God to touch you. దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టాలి అనే ఆశ కలిగి మీరు వచ్చి And I'm here ఉన్నారు. to tell you that if that is you, అది మీరైతే that God will not disappoint you. దేవుడు మిమ్మల్ని Today నిరాశపరచడు. we're going to lift up the name of Jesus మనం యేసు నామమును because హెచ్చించబోతున్నాము. He is the King of Kings and the Lord of Lords. ఆయన రాజులకు రాజు The ప్రభువులకు Bible ప్రభువు. says that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. బైబిల్లో ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రతి నాలుక ఒప్పుకోవాలి, ప్రతి మోకాలు వంగాలి. Whatever sickness, whatever disease, whatever battle you might be fighting, ఏ అనారోగ్యం, ఏ వ్యాధి, ఏ పోరాటం మీరు పోరాడుచున్నా I'm here to remind you that it will bow down to the name of మీ Jesus. జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, యేసు నామం ఎదుట అది వంగాల్సిందే. So when you declare His name, మీరు ఆయన నామమును remember that it's ప్రకటిస్తుండగా not just any other name. కేవలం మరొక నామము It is కాదది. the one name, ఆ ఒక్క the నామమే only true name, నిజమైన the name నామము. that can make any wall fall down, ఏ దాన్ని the కూడా name that can defeat పడగొట్టలేనిది. any devil, ప్రతి అపవాదిని ఓడచేసేది. the name that can deliver any kind of virus and disease, ఏ వైరస్ ని గాని డిసీజ్ ని గాని నాశనం చేసే the name నామము. above every name అన్ని నామముల కంటే ఉన్నత is the నామము name of Jesus. అది యేసు So
So నామమున right where you ఉన్నది. are, why don't you just close your eyes మనమందరం కళ్ళు మూసుకొని and just thank him for his presence this morning, ఆయన సన్నిధిని బట్టి ఆయన for కృతజ్ఞత his చెల్లించండి. grace, for his mercy towards your life. మీ జీవితం పట్ల ఆయన కృప కనికరమును బట్టి Father, we welcome you. దేవా మిమ్మల్ని We ఆహ్వానిస్తున్నాము. welcome you into this place, ఈ Lord. ప్రదేశంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవా. Holy Spirit, God, come on, let's just begin to pray in the Holy Spirit. భాషలో ప్రార్థిద్దామండి. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are here in this place, Jesus. We worship you, God. We worship you, Holy Spirit, Lord. Come have your way. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. Come on, lift your voice. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Come on, church. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh Lord, you didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, Lord. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. You sing, what a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Holy Spirit, God. Jesus, the sweetest name of all. We declare your praises, God. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again, and you have no rival.
is the glory, yours is the name above all names. Come on, we sing. And death could not hold you, the veil tore before you. You silence the boast of sin and grave. Oh Lord, the heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. Come on, we declare you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Oh Lord, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Come on, we lift our hands and we sing. Of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Come on, we declare you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on, what a powerful name it is. What a powerful name. We declare your name. The name of Jesus Christ, my King. Your name is what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Can we lift our hands in this place? What a beautiful name it is. And lift up his name this morning. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful
నీతివయ్యా కంటి పాపవాలే కాచి కరుణతో నడిపితివయ్యా ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన మరణపు మార్గమందు నడిచిన వేళయందు వైద్యునిగా వచ్చినాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా మరణపు మార్గమందు నడిచిన వేళయందు వైద్యునిగా వచ్చినాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన నిన్ను పోలిన వారెవరు మీరు చేయు దేవుడవు నిన్నే నే నమ్మితిని నా దేవా నిన్ను పోలిన వారెవరు మేలు చేయు దేవుడవు నిన్నే నే నమ్మితిని నా దేవా నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటిని నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటిని నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన Let's all lift our hands and sing ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన అదోనాయ్ ఆరాధన యేషువా
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Yesaya, Mike Stotram Nana. Hallelujah. Let's open our mouths and just pray. Hallelujah. Pray in the Holy Spirit. Pray, hallelujah. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Lida ba 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 ba. Hey, la 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 la. Lord our God. Lord our God. Oh la 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 yandara basandara yo. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, 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 Lord. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, hallelujah, God. Lord, hallelujah, hallelujah, Lord our God. Hallelujah, Lord our God. Hallelujah, Lord our God. The Lord be magnified. 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 Hallelujah, Lord. Oh God, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hermando Bratista Masakata la ba 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 ba. Lord God, Lord God, Lord God. Oh Lord, hallelujah. Et la bra la da ka 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 la bra 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 la da 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 ba da ba 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 ba. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit God, Holy Spirit God, Holy Spirit God. La 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 ya ba 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 ba. Lord our God. Oh hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Ela brada ba 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 ba. Spirit of God, we thank you, we thank you, we thank you. Glory, hallelujah. Turn the lights on and you please take your seats quickly. If there is anyone here that has any symptoms of fever, I don't know why I'm getting this, but if there is somebody there, would you kindly stand? I believe God is touching you right now. ఇక్కడ ఎవరికైనా కూడా జ్వరము అనేటువంటి సూచన మీకు ఉన్నట్లయితే దయచేసి త్వరగా లేచి It నిలబడండి. may not be too high, but you have fever. అది పెద్ద ఎక్కువ జ్వరం లేకపోవచ్చు కానీ జ్వరం ఉంటున్నది. Anybody there? ఎవరైనా ఉన్నారా అండి? Or online, anywhere? ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ చూస్తున్నా కూడా You have fever, ma'am? You have fever? Come. In the name of Jesus, I rebuke it now. I command it to leave. Jesus, be made whole in the name of Jesus.
Amen. If you have a lung condition, I want you to stand up. Lung condition. Anything? ఊపిరితిత్తుల సమస్య కలిగిన వారు దయచేసి లేచి నిలబడండి. Anything to do with your lungs. మీ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఏ సమస్య అయినా కూడా. Okay. Hallelujah. Now, I'm also sensing this. There's something to do with your legs, not your knees, but legs. Below the knees. I don't know what that is, but I'm just getting legs. So I'm just releasing that word, legs. మోకాలు కాదు కానీ మోకాళ్ళ కంటే కింద నుంచి ఉన్నటువంటి కాళ్ళలో మీకు సమస్య Make it ఉంటుంది. very clear, not knees. మోకాలు కాదని మోకాళ్ళ కింద ఉండేటువంటి పాదము కాళ్ళు సమస్య. కాళ్ళు సమస్య కలిగి ఉంటున్నారు మోకాళ్ళ కింది భాగంలో. I don't know, it could be a bone problem, it could be a muscle problem, whatever it is, but it is below the knees. అది ఎముకల సమస్య కావచ్చు, లేకపోతే కండరాల సమస్య కావచ్చు, మోకాళ్ళ కింద ఉండేటువంటి కాలు భాగంలో సమస్య కలిగి ఉంటున్నారు. And an issue with the center of your back, not the whole back, but the center of your back. మీ యొక్క నడుము మధ్య భాగంలో తీవ్రమైన సమస్య కలిగి ఉంటున్నారు. It could be having pain right now. ఇప్పుడు కూడా నొప్పి కలిగి ఉన్నారేమో. Or it could be something else. It may not be with pain, it could be with your vertebrae or something, but it's to do with your center of the back. నొప్పి కాకపోవచ్చేమో కానీ లేక నొప్పైనా కావచ్చు, నొప్పి కాకపోవచ్చు లేక కానీ మీ వెన్నుపూసకు సంబంధించిన సమస్య వెన్నుపూస చివరి భాగంలో. Okay. Now everybody that is standing, I want you to listen very carefully. నిలబడిన వారందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. The word of God is what God used to create the heavens and the earth. భూమి ఆకాశములు కలుగ చేయడానికి దేవుడు మాటలను వాడి ఉంటున్నాడు. So when these words are released, ఈ మాటలు విడుదల it ఉంటుండగా means that God wants to heal you. అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచాలని కోరుతున్నాడు. Nobody need touch you. ఎవరు మిమ్మల్ని ముట్టాల్సిన We అవసరం don't లేదు. need to pray for you. మీకోసం ప్రార్థన చేయాల్సిన You అవసరం have లేదు. to receive the word by faith. విశ్వాసంతో మాటను పొందుకోవాలి. Accept that word ఆ మాటను and స్వీకరించాలి. return home thanking God. దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఇంటికి For the వెళ్ళండి. word of God దేవుని వాక్యం will be established and you స్థిరపరచబడి will see that healing manifest. ఆ స్వస్థత మీ జీవితంలో నెరవేరడం Now, చూడగలరు. everyone that stood up and responded, నిలబడిన వారందరూ మాటకు స్పందించిన make వారందరూ sure that after the service is over, ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత you meet with Sister Tina, that is Pastor Matthew's wife, on my right hand side. కుడి వైపున పాస్టర్ మాథ్యూ గారు సహోదరి టీనా గారు ఉంటున్నారు. వారిని కలవాల్సిందిగా And they have a కోరుతున్నాము. team of people అక్కడ కొంతమంది బృందం ఉంటున్నారు. because they want to follow up and make sure that the word is working for you. ఈ మాట మీ జీవితంలో పని చేసేలాగా చూడాలని వారు So make కోరుకుంటున్నారు. sure you meet with them, దయచేసి వారిని because సంప్రదించండి. when the word works, మాట వారు we పని want to చేసినప్పుడు make sure we are giving thanks to God. మనం దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించాలి. Say amen. ఆమేన్. So everybody that's standing, come in agreement with me. నిలబడిన వారందరూ ఏకీభవించండి ప్రార్థనలో. Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for these words have been released, Father, that these people are now healed, I declare, and made whole in Jesus' name. And everybody said, amen. ఆమేన్. God bless you. You may be seated. దయచేసి కూర్చోండి. పరిశుద్ధ దేవా, ఈ సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడమని, మీ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని మాకు బయలుపరచమని, వాటిని గ్రహించడానికి అవగాహన అనుగ్రహించమని, ఈ వాక్యం వినిచిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మరి ప్రభా మమ్మల్ని బలపరిచి ముందుకు నడిపించమని యేసునామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మరి కొద్ది కాలంగా మనం గమనిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, సమృద్ధిలో జీవించిన దేవుని చిత్తమా? ఇది దేవుని చిత్తమే అని చెప్పి మనం దాని గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాం. ఏమన్నామంటే, సమృద్ధి అనేది ప్రార్థనకి జవాబుగా వచ్చేది కాదు, కానీ సమృద్ధి అనేది నిబంధనపై ఆధారపడి ఉందని. కాబట్టే నిబంధన గురించి మీరు బాగా తెలుసుకోవాలి. ఆ నిబంధనలో ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోవాలి. నిబంధనలో ఉన్న షరతులేంటో, నిబంధనలో ఉన్న హక్కులేంటో మనం తెలుసుకోవాలి. మరీ మీతో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే, మనం భిక్షగాలం కాదు, మనం పరాయి వాళ్ళం కాదు, మనం దేవుని బిడ్డలం. ఆయన తన రక్తముతో మనల్ని కొన్నాడు, మరి నిబంధనలు స్థిరపరిచాడు. హల్లెలూయా. మనకి దేవునికి ఒక నిబంధన ఉంది. ఈ నిబంధన యేసయ్య తన రక్తంలో స్థిరపరిచాడు. ఆమేన్. కాబట్టి ఏమన్నాం, ఈ నిబంధన అనేది మన పరిస్థితుల్ని, మనం అనుభవించేటువంటి కరువులకి వాటికి లోబడేది కాదు. వీటన్నిటికంటే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండి వీటన్నిటికంటే లోబర్చే శక్తి నిబంధనకు ఉంది. ఆమేన్. కాబట్టి కరువు ఉండొచ్చు, మన చుట్టూ లేమి ఉండొచ్చు, మన ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండొచ్చు, ఏదేమైనా సరే ఇవి ఏవి కూడా మీకు తాకకుండా మీరు దేవుని సమృద్ధిలో జీవించగలరు.
అదే వాక్యంలోంచి మీతో కొద్దిసేపు మాట్లాడిన ఇంతకుముందు దాని గురించి అది మీతో పంచుకున్నాను. మరి ఉదాహరణకి మనము ఆదికాండం 26వ అధ్యాయంకి వెళ్ళి మొదటి వచనం చదివాం. మొదటి నుంచి 5 వచనాలు చదువుకున్నాం. దాంట్లో మనం ఏం చూసామంటే, ఆ రోజుల్లో ఇస్సాకు జీవించే కాలంలో ఒక గొప్ప కరువు వచ్చిందని. ఆ కరువు కాలంలో దేవుడు ఇస్సాకుతో ఏమన్నాడు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కదలకు, నేను చూపించిన స్థలంలో నువ్వు ఉండు, నేను నీకు ఆయనతో ప్రత్యక్షమై ఏమన్నాడంటే, నేను నీకు తోడై ఉండి నిన్ను ఆశీర్వదించదను. ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకు తోడై ఉండి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడో, చుట్టూ కరువున్నా నీకు లేముండదు. హల్లెలూయా. అందరికీ ఉద్యోగాలు పోయి నీ ఉద్యోగం పోయినా నీకు కరువు ఉండదు. నీకు ఒక నూతనమైన ఉద్యోగం ఇస్తాడు, లేకపోతే నూతనమైన వ్యాపారాన్ని ఇస్తాడు, లేకపోతే ఇతరుల ద్వారా మరి వేరే వేరే విధానంలో దేవుడు నీకు సమృద్ధిని కలిగిస్తాడు. హల్లెలూయా. ఏలియా తన నోటితో పలికాడు, 3.5 సంవత్సరాలు వాన పడదని, నేను మళ్ళీ మాట్లాడే వరకు వాన రాదని. మరి ఏం ప్రకటించాడు? కరువు ప్రకటించాడు. ఆ కరువుకి ఆయన కూడా లోనయ్యాడు. కరువు ప్రదేశంలో జీవిస్తున్నాడు, కానీ ఆయన కరువు అనుభవించాడా? లేదు. ఎందుకు? దేవుడు ఆయనకి సదుపాయం చేశాడు, ఆయనకి అనుగ్రహించాడు. ఏం కావాలో అది. మన మనుషుల ద్వారానా? కాదు, కాకోల ద్వారా. ఏ విధంగా చేస్తాడో, ఏ రీతిలో చేస్తాడో మనకు అనవసరం, కానీ చేస్తాడు దేవుడు. ఆ నమ్మకం, ఆ విశ్వాసం ఉండాలి. అనేక మంది ఏమవుతారంటే, ఉద్యోగం పోగానే అయ్యో అయిపోయింది, ఇంకా నాకు దేవుడు ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఉద్యోగం ద్వారా దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు అనే నమ్మకం ఉంటుంది. అవును, దేవుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉద్యోగాల ద్వారా మనల్ని దీవిస్తాడు. కానీ ఉద్యోగం పోయినంత మాత్రాన ఆయన చేతులు ఎత్తేసి ఇంక నేను సాయం చేయలేను అంటాడా దేవుడు? ఆ ఉద్యోగం మీద ఆధారపడి ఉన్నాడా దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి? ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాడే దేవుడు. ఆ ఉద్యోగం తీసేస్తే సాతాను ఏమైంది? ఏమీ కాదు. ఏదో రకం నా నమ్మకము, నా హృదయం ఏ విధంగా ఉండాలంటే దేవుని పట్ల, దేవా ఉద్యోగం ఉండింది, దేవునికి స్తోత్రం, ఆ రకంగా నన్ను దీవించావు, ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోయింది, మరి ఏ రకంగా దీవిస్తావు నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు దీవిస్తావు అనే నమ్మకము, అనేటువంటి ఉద్దేశము, అటువంటి తలంపు మన హృదయంలో ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆ పాజిటివ్నెస్, ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఆ పాజిటివ్ ఫెయిత్ ఏం చేస్తామంటే, ఆ రకమైన విశ్వాసం దేవునికి అనుసంధానం చేసి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మనం దేవుని నుంచి పొందుతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే కరువు ఉండదా? మీకు కష్టాలు రావా? మీకు లేమనేది ఉండదా? కొన్నిసార్లు పరీక్ష ద్వారా వెళ్తాం. ఆ పరీక్ష ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? మనల్ని విశ్వాసంలో ఇంకా బలపరచడానికి. అంతేకాదు దేవుడు మనల్ని విసర్జించాడని కాదు, దేవుడు మనల్ని తృణీకరించాడని కాదు, దేవుడు మనం అంటే ప్రేమ లేదని కాదు దేవునికి, కానీ మనల్ని విశ్వాసంలో బలపరచడానికి. హల్లెలూయా. అబ్రహాముని దేవుడు ఎప్పుడైతే తన కుమారుడిని బలిగా ఇవ్వమన్నాడో, అది దేవుడు అబ్రహాముని ద్వేషించి అడిగాడా, లేకపోతే దేవుడు అబ్రహాముని తృణీకరించాడా? ఎంత భయంకరమైనటువంటి, ఎంత కష్టమైనటువంటి అర్పణ అడిగాడో ఒకసారి గమనించండి. మీరే అబ్రహాము స్థలంలో ఉంటే ఎలాగ ఉండేది మీ హృదయం? మన హృదయం బద్దలైపోయేది. అయినా ఎందుకు అడిగాడు దేవుడు? విశ్వాసంలో బలపరచడానికి, ఇంకా ఆశీర్వదించడానికి. చూడండి, దేవుడు అబ్రహాముని ఆశీర్వదించాలని ఆశిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అబ్రహాం ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాడు, అవునా? అవును. ఇప్పుడు అబ్రహాముని మరి బలి అడుగుతున్నాడు. బలి అర్పిస్తాడా లేదా? ఎందుకంటే ఇది ఇంకో పరీక్ష. ఈ పరీక్ష కానీ నెగ్గితే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి సమృద్ధి ఎందుకు పనికిరాదు? ఇంకా గొప్ప సమృద్ధిలోకి వెళ్ళాలంటే, ప్రతి ఒక మెట్టు నుంచి ఇంకో మెట్టుకు వెళ్ళాలంటే ఆ పరీక్ష నెగ్గితేనే నువ్వు ఆ మెట్టుకు వెళ్ళగలవు. నువ్వు ఉట్టిగా ప్రార్థన చేసి వాక్యం చదివి ప్రార్థన చేసి నెగ్గవు. ప్రార్థన అవసరం, వాక్యం అవసరం. ఎందుకు? ఆ పరీక్షలో నెగ్గడానికి. నువ్వు ప్రార్థన చేసినందుకు నువ్వు నెగ్గవు. ప్రార్థన చేసినందుకు బలపడి, ఆ దృఢ నిశ్చయతలో బలపడి, వాక్యంలో బలపడి, ఆ సాతాను నుంచో దేవుడు పెట్టే పరీక్ష, దేవుడు రానిచ్చే పరీక్ష, పెట్టేది కాదు, దేవుడు రానిచ్చే పరీక్ష నువ్వు నెగ్గినప్పుడు నువ్వేమవుతావు? క్వాలిఫై అవుతావు. దేనికి? ఇంకా గొప్ప సమృద్ధిలోకి రావడానికి. ఏమైంది? అప్పుడు అబ్రహాము ఇస్సాకును పెట్టాడు బలిపీఠం మీద, కత్తి ఎత్తాడు. ఆ కత్తి దించేటప్పుడు మరి ఒక దేవదూత వచ్చి ఆయన చేతిని పట్టుకొని ఆపమన్నాడు. అప్పుడేమన్నాడు? నౌ ఐ నో, నాకు ఇప్పుడు నీకు తెలుసు, నాకు ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి, చాలా బాగుంటుంది. జెనసిస్ చాలా బాగుంటుంది. జెనసిస్ చాప్టర్ 22. ఓకే, 12వ వచనం చదువు నాయన. ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకము, అతనేమి చేయకు. నీకు ఒక్కడైన నీ కుమారుణ్ణి నాకియ్య వెనుతీయలేదు కనుక, నువ్వు నాకు ఇవ్వడానికి వెను తిరగలేదు.
చూసావా? అంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? ఏం చెప్తున్నాడు? నీ హృదయాన్ని నువ్వు నాకు బయలుపరిచావు. నీకు నా పట్ల ఉన్నటువంటి నమ్మకము, నా పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ, నా పట్ల ఉన్నటువంటి విధేయత నువ్వు వ్యక్తపరిచావు అబ్రహాము. నీవు దేవునికి భయపడువాడవని, నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నది. దీని వలన, ఈ క్రియ ద్వారా నాకు కనబడుతున్నది. క్రియ లేని విశ్వాసము మృతము. ఈ క్రియ చంపడానికి, నీ కుమారుని బలిగా అర్పించడానికి వెనుకంజ వేయలేదు. నువ్వు చేసిన క్రియని బట్టి నాకు తెలుస్తుంది నీ హృదయం ఎటువంటిదో. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటున్నాడు వినండి ఒకసారి. 16వ వచనం. నీకు ఒక్కడే అయ్యున్న నీ కుమారుడు వెనుతీయలేదు కనుక, నీవు ఇది వెనుతీయలేదు కనుక నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి, ఆగండి, నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదను. హల్లెలూయా. దేవుడు ఏమన్నా, ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఆశీర్వదిస్తాను. ఆకాశ నక్షత్రము వలెను, ఆకాశ నక్షత్రం వలెను, సముద్ర తీరమందల ఇసుక వలెను, సముద్ర తీరమందు ఇసుక వలెను నీ సంతానం నిశ్చయముగా నీ సంతానం నిశ్చయముగా స్థిరపరచదను. ఇంకా చదువు. నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకుందురు. మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీయు నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదించబడును. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. నీ ద్వారా ఈ భూలోకంలో సంతానం అంతా దీవించబడుతుంది. నిన్ను వాడుకుంటాను అబ్రహాము. ఎందుకు? నీ హృదయముని బట్టి. హల్లెలూయా. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదను. ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడో, గత వారం చెప్పాను, ఏ సాతాను కూడా ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించలేడు, ఆపలేడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. జనులారా, అందుకే ధనము లేకపోతే ఆస్తుల వెనుక పరిగెట్టకూడదు. మనం దేవుని వెంట పరిగెత్తాలి. హల్లెలూయా. సాతాను శత్రువులోచి అంతా దోచుకొని పోయినా తిరిగి రెండంతలు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు. ఏమైంది యోబు జీవితంలో? సమస్తం పోయింది. ఎవడు తీసుకున్నాడు? సాతాను తీసేసుకున్నాడు, దొంగిలించాడు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆశీర్వదించాడో ఏమైంది యోబు జీవితంలో? రెండంతలు వచ్చింది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. మనం ఎవరిని వెంబడించాలి? ధనము, ఆస్తి, పేరు, ప్రఖ్యాతి కాదు. మనం వెంబడించాల్సింది దేవుని. ఆయన్ని తృప్తిపరచాలి, ఆయన్ని సంతోషపెట్టాలి. ఎందుకు? అప్పుడు ఆయన నేను నీకు తోడై ఉంటాను. ఎప్పుడు? నేను నీకు చెప్పిన స్థలంలో నువ్వు ఉంటే అంటున్నాడు ఇస్సాకుతో. అప్పుడు నీకు తోడై ఉంటాను, అప్పుడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదను. హల్లెలూయా. ఎందుకు? నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాముని బట్టి ఆయన నా ఆజ్ఞలు, నా కట్టడలు, నా నియమాలు గైకొన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా చేస్తానని దేవుడు తనతో మాట్లాడాడు. గమనించండి. ఈ ఏమనము నిబంధన అనేది పరిస్థితులకి, లేకపోతే ప్రభుత్వము, మన ప్రత్యేక దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి, మన ఉద్యోగం ఉందో లేదో దానిని బట్టి, లేకపోతే ఇంకేదైనా బట్టి దేనిని కూడా ఆయన లెక్క చేయదు. వాటన్నిటికంటే ఉన్నతమైన బలమైన స్థితి నుంచి మనకి దేవుని యొక్క కృప, సమృద్ధి మనం అనుభవించడానికే దేవుడు మనతో నిబంధన చేశాడు. ఆమేన్. మరి ఈ నిబంధన దేవుడు మరవడు, ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. ఆయన ఎప్పుడు మరవనటువంటి దేవుడు ఆయన నిబంధనని. ఇప్పుడు ఏమైందో చూడండి, 12వ వచనం ఒకసారి. ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్న వాడై విత్తనము వేసి, ఆ దేశమందు, ఏ దేశమందు? కరువులో ఉన్న దేశమందు నివసిస్తూ దేవుని వాక్యానికి లోబడి, దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకుండా, అందరూ చెప్పిన దాన్ని విని ఐగుప్తుగా పరిగెట్టకుండా, బుద్ధిహీనుడా, తెలివిలేనివాడా, వెర్రివాడా అన్నా పర్లేదని చెప్పి, మరి మనుషులు ఏమనుకుంటారు దానికి లెక్క చేయకుండా దేవుని మాటకి లెక్క చేసి అదే దేశంలో ఉండి ఉట్టిగా కూర్చొని సమయం గడపలేదు. అదే దేశంలో ఉండి నీరు లేని ప్రాంతంలో, వానలేని ప్రాంతంలో, కరువున్న స్థలంలో ఆయన విత్తనం నాటాడు. అది ఇంకో వెర్రితనం. ఎవరు కూడా వాన లేకుండా, నీరు లేకుండా విత్తనం విత్తరు. కానీ ఇస్సాకు మటుకు, నా దృష్టిలో, నా ఉద్దేశం, నా అభిప్రాయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన్ని నడిపించాడని. అప్పుడు ఆయన విత్తనం విత్తాడు. ఆ సంవత్సరము ఎప్పుడండి? వచ్చే సంవత్సరం కాదు, అదే సంవత్సరం, ఇదే రక్షణ దినం, ఇదే సమయం. హలో, ఈ దినమే. హలో, ఇదే సంవత్సరం. ఏ సంవత్సరం? ఏ సంవత్సరంలో అయితే లోబడ్డాడో ఆ సంవత్సరములోనే, ఆమేన్, లో 100 ఫలము పొందెను. హల్లెలూయా. ఇది ఈ మతికి అర్థమయ్యేది కాదు.
మన మనసుకి అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. ఆమేన్. మనకి బయటికి నీరు కనపడకపోవచ్చు, నేలలో తేమ లేదు అనొచ్చు, ఎక్కడ చూసినా కరువు ఉండొచ్చు, కానీ ఏదో రకంగా దేవుడు నీరిచ్చాడు. ఏం చేశాడో మనకు తెలియదు, కానీ నూరంతల ఫలము అనుభవించడానికి దేవుడు దీవించాడు. ఆమె చెప్పాలి. యెహోవా అతన్ని ఆశీర్వదించాడు. ఎవరు ఆశీర్వదించాడండి? ఆయన కష్టార్జితమా, ఆయన చెమట అవన్నీ ఉండొచ్చు, కానీ నిజంగా నూరంతల ఫలించాలంటే, నిజంగా ఆశీర్వాదంలో నడవాలంటే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలి. యెహోవా అతనిని ఆశీర్వదించిన గనుక ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయను. ఎందుకు గొప్పవాడాడు? ఎలా గొప్పవాడు? దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదించాడు. దేనిని ఆశించాలండి? మనం దేవుణ్ణి ఆశించాలి, ధనాన్ని కాదు, ఆస్తుల్ని కాదు, సంపద కాదు. మన దృష్టి వాటి మీద ఉండకూడదు. అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడును అన్నాడు. ఎప్పుడు? తన రాజ్యమును తన నీతిని మొదట వెతికినప్పుడు, తనను సంతోషపెట్టినప్పుడు, తన ఉద్దేశ ప్రకారం నడిచినప్పుడు, తన వాక్యానికి లోబడి విధేయతలో నడిచినప్పుడు. హల్లెలూయా. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే నడుస్తామో, ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటామో, ఈ విధంగా దేవుని ఆయన్ని సంతోషపెట్టే జీవితం జీవిస్తామో, యెహోవా దేవుడే మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఆ మనుషుడు ఆశీర్వాదం అతన్ని గొప్పవాడుగా చేసింది. హల్లెలూయా. ఒక మనిషి గొప్పవాడు కావాలంటే దొంగతనము, దోచుకోవడము, లేకపోతే మరి ఇతరులకు మోసము చేస్తూ, మరి లంచాలు తీసుకుంటూ, ఈ విధంగా గొప్పవాడయ్యేవాడు దేవుడు చేసిన గొప్పతనం కాదది. మనిషి కుయుక్తి ద్వారా, చూడండి, గమనించండి, దేవుడు ఒక మనిషిని దీవించి గొప్పవాడు చేయగలడు, సాతాను కూడా ఒక మనిషిని దీవించి గొప్పవాడిగా చేయగలదు. దేవుడిచ్చేటువంటి ఐశ్వర్యం ఎటువంటిదంటే సుఖము, శాంతితో నిద్రించవచ్చు, మనసాయాసం లేకుండా. చాలామంది గొప్పవారు, చాలా ఆస్తున్న వారికి అనేక రకాలైన జబ్బులు ఉంటాయి. ఎందుకు? ఆ స్ట్రెస్ని బట్టి, ఆ ఒత్తిడిని బట్టి, లేకపోతే వారు చేసినటువంటి తప్పుడు పనులను బట్టి ఆ సంపాదించిన సంపద వారు అనుభవించలేని స్థితిలో ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడిస్తాడో దానితో సుఖము, సంతోషము, సమాధానం ఇస్తాడు దేవుడు. అందుకే ఇంగ్లీష్లో సరిగ్గా ఉంది, కానీ తెలుగులో సరి అని తర్జుమా లేదు. ఒక మాట ఉంది, ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇట్ మేకెత్ రిచ్ అండ్ హీ యాడెత్ నో సారో విత్ ఇట్. యెహోవా యొక్క ఆశీర్వాదము ఒక మనిషిని ఐశ్వర్యవంతుడిగా చేస్తుంది. దుఃఖము కానీ ఆయాసము కానీ వాటితో రాదు. ఎప్పుడైతే ఒక సాతాను పద్ధతుల్లో, లోకరీతి పద్ధతుల్లో మోసముతో సంపాదిస్తారు చూసారా, దానితో వచ్చేది ఆయాసము, మరి ఒత్తిడి, అనారోగ్యము, రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు. ఆ ఐశ్వర్యం గురించి మాట్లాడటం లేదు మనం. మన చేతులతో, మన జ్ఞానముతో, మన ఉద్దేశాలతో దేవునికి విరుద్ధంగా జీవిస్తూ, దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా జీవిస్తూ, దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా ఏదో రకంగా గొప్పవారై ఉండడం కాదు మనం మాట్లాడేది. దేవుని ఆశీర్వాదము చొప్పున గొప్పవాళ్ళం అవ్వాలి. ఆమేన్. అది నేను మాట్లాడేది. ఎప్పుడైతే నేను ఈ సమృద్ధిలో జీవించడం దేవుని చిత్తమా అంటే, దేవుడిచ్చే సమృద్ధిలో జీవించాలి. దేవుడు కల్పిస్తాడు మనకి, దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు, దేవుడు దీన్ని తయారు చేసి మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. ఆమె చెప్పాలి. ఓకే, ఆయన గొప్పవాడాడు. ఎందుకు? యెహోవా ఆయన్ని ఆశీర్వదించాడు. అతడు ఎంత గొప్పవాడంటే అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడు. హల్లెలూయా. మామూలు గొప్పదనం కాదు, మిక్కిలి, చాలా గొప్పవాడయ్యాడు. గొప్పవాడు వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచూ వచ్చను. క్రమక్రమంగా మెట్టున గొప్పవాడయ్యాడు. అతనికి గొర్రెలు, ఆస్తియు, గొడ్ల ఆస్తియు, దాసులు, గొప్ప సమూహము కలిగినందున ఫిలిస్తీయులు అతని యందు అసూయపడిరి. హల్లెలూయా. ఎంతగా దీవించాడండి చూడండి దేవుడు. అన్ని రంగాల్లో, అన్ని విషయాల్లో ఎంతగా దీవించాడంటే లోకస్తులు, అన్యజనులు చూసి అసూయపడ్డారు. మనకు సమయం లేదు చూడడానికి, కానీ ఆ చివరి వరకు నువ్వు ఆ అధ్యాయం చదివితే ఏం గమనిస్తావు అంటే,
అసూయపడ్డమే కాదు, భయపడ్డారు కూడా. అందుకే ఆయన్ని తరిమేశారు. ఎందుకంటే ఒక పెద్ద సైన్యముగా, ఒక గొప్ప దేశముగా మారింది ఇస్సాకు యొక్క జనాంగము. ఇస్సాకు కింద ఉన్నటువంటి జనమంతా కలిసి ఒక గొప్ప దేశంగా పెరిగినందుకు ఆ గెరారు దేశ రాజు భయపడ్డాడు. తిరుగుబాటు చేసి మమ్మల్ని తీసేసుకుంటాడేమో మాదంతా అని చెప్పి మా నుంచి దూరం వెళ్ళిపోమన్నారు. వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిన తర్వాత అనేక రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, మాతో ఒక నిబంధన చేయి, నువ్వు మాకు హాని చేయవని. ఎందుకు? ఒక ప్రభుత్వము, ఒక రాజు ఇస్సాకు దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా నువ్వు మాకు హాని చేయనని వాగ్దానం ఇయ్యు, నువ్వు వాగ్దానమే కదా నిబంధన చెయ్యు అన్నారు. ఒత్తిడేశారు. నిబంధన చేశాడు ఇస్సాకు. కానీ ఏమంటున్నా, మనం చెప్పుకునే మనం మాట్లాడే మాట ఏంటంటే, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, దేవుడు ఎంతగా దీవించాడు ఇస్సాకుని. ఇస్సాకుని దీవించిన దేవుడు నిన్ను దీవించలేడా? దీవించగలడు. కానీ ఇస్సాకు లాంటి హృదయం ఉండాలి, అబ్రహాము లాంటి హృదయం ఉండాలి. దేవుని పట్ల ఆశ, దేవుని రాజ్యం పట్ల ఆశ, దేవుని సంఘము పట్ల ఆశ, దేవుని గణపరచాలి, దేవుని స్తుతించడమే నోటితోనే కాదు, క్రియలో. నీకు దేవుడు తలాంతులు ఇచ్చాడు, నీకు దేవుడు ధనాన్ని ఇచ్చాడు, దేవుడు నీకు పలుకుబడినిచ్చాడు. ఇవన్నిటినీ వాడి నువ్వు దేవుని గణపరుస్తున్నావా? దేవుని రాజ్యం కట్టడానికి వాడుతున్నావా? ఎప్పుడు కూడా ఏ రకంగా నేను చూసి నా ప్రార్థన ద్వారా నా ఆస్తుల్ని ఇంకా పెంచుకోవాలి, నాకు ఇంకా 2 కార్లు ఉన్నాయి, ఇంకో 2 కార్లు కావాలి, ఇంకో 2 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, ఇంకో 2 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, నా బిడ్డ అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి, ఇంకొక కుమార్తె ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోవాలి. నీ ఉద్దేశము, నీ జీవితము, నీ ఆశయము, నీ అంతా కూడా నీ గురించే ఉంటే దేవుడు ఎందుకు దీవిస్తాడు? నిన్ను ఎందుకు దీవించాలి? గమనించండి. మనల్ని సృష్టించిందే ఆయన కొరకని వాక్యంలో, we were created for his pleasure అని ఉంది. ఆయన సంతోషం కొరకు మనల్ని సృష్టించాడు. మన సంతోషం కొరకు దేవుడు అక్కడ లేడు. మనం ఎప్పుడైతే ఆయన సంతోషపడతామో ఆయన మనం సంతోషపడతాడు. హల్లెలూయా. కానీ నువ్వు ఆస్ట్రేలియాకి నీ కొడుకు వెళ్ళడము, నీ బిడ్డ అమెరికా వెళ్ళడం తప్పని నేను అంటం లేదు. కానీ నీ జీవితాంతం అదే. ఎప్పుడు ప్రార్థనకు వచ్చినా అదే అంశం. ఎప్పుడు సంఘానికి వచ్చినా దశంభాగం ఇచ్చినా, ప్రభువా నాకు ఇంకో ఇల్లు కావాలి, ప్రభువా నాకు ప్రమోషన్ కావాలి, ప్రభువా నాకు అది కావాలి, ప్రభువా నాకు ఇది కావాలి. ఎప్పుడైనా ప్రభువా నేను ఇది ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. సంఘం కట్టబడాలి ప్రభా. ఈ సంఘాన్ని చూడండి ప్రభా, నేను ఇక్కడ సంఘస్తుడిని, గోడలు కట్టారు, సగం వరకే అయింది, ప్రభా నేను ఇస్తాను ప్రభా. మా పాస్టర్ గారు కష్టపడి అంతా తిరుగుతున్నాడయ్యా, ఆ స్కూటర్ చూస్తే ఇరిగిన స్థితిలో ఉంది ప్రభా, ఆయనకు నూతనమైన బైక్ కొనియాలని ఆశ ఉంది ప్రభా, లేకపోతే కారు కొనియాలని ఉంది ప్రభా, ఎందుకంటే మీ సేవలో నీకు తోడై ఉండాలి ప్రభా. నేను కూడా మా పాస్టర్తో తిరిగి సేవ చేసి అనేకులకి దీవెనకరంగా ఉండాలి. ఆ ఆశ ఉందా నీ హృదయంలో? దేవుని గణపరచాలని ఆశ. ఎప్పుడైతే నువ్వు తన నీతిని, తన రాజ్యాన్ని వెతకవో దేవుడిని ఎందుకు ఆశీర్వదించాలి? అయితే ఒక మాట, నా నీతిని, నా రాజ్యాన్ని నువ్వు ముందు వెతికినట్టయితే నువ్వు ఈ ఆశించేవన్నీ కూడా నీకు కలిగిస్తానన్నాడు. అవన్నీ నీకు అనుగ్రహించబడతాయి. దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. హల్లెలూయా. వాటి వెంట వెళ్ళనక్కర్లేదు. వాటి గురించి గంటల తరబడి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రార్థన ఎక్కువగా ఎందుకు ప్రార్థించాలో తెలుసా? ఆయన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆయన స్వరము వినడానికి, ఆయన హృదయ శబ్దాన్ని తెలుసుకోవడానికి, తాకిడి తెలుసుకోవాలి. హల్లెలూయా. ఏమన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో? ఇశ్రాయేల్ జనాంగం గురించి మాట్లాడుతూ, వారు దేవుని అద్భుతాలు ఎరిగారంట, కానీ మోషే దేవుని హృదయాన్ని ఎరిగిన వాడంట. అందుకే మోషేతో ఎక్కువ మాట్లాడాడు దేవుడు. వారు అద్భుతం జరిగినప్పుడల్లా హల్లెలూయా అని మనలాగా కేకలు వేస్తూ, దుంకుతూ, జంప్ చేస్తూ, చప్పట్లు కొడుతూ, దేవుడు లాంటి అంత గొప్ప దేవుడు లేడు అని పలికి ప్రకటన చేసి పాటలు రాశారు. కానీ ఎప్పుడైనా ఒక కష్టం రాగానే ఎక్కడున్నాడండి దేవుడు నిజమైన ప్రేమ కలిగిన వాడైతే ఈ విధంగా చేస్తాడా అని దేవుడిని దూషించి, దేవుడిని ప్రశ్నించి, దేవుడిని మరి అభ్యంతరపడి, మరి దేవుడిని తప్పుగా మాట్లాడి ఈ విధంగా ప్రవర్తించారు. అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు దేవుని స్తుతించడము, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుని దూషించడం, ఈ రకమైన క్రైస్తవులు అనేక మంది ఉన్నారు. అందుకే దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. ఎప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు ఎవరంటే నా అక్కర్లు తీర్చేవాడు, నా ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించేవాడు, నాకు జీతం ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు, నా వ్యాపారాన్ని పెద్దగా చేసేవాడు, నా బిడ్డలను దీవించి వారికి మంచి వివాహాలు అవ్వాలి, వారి బిడ్డలకి వివాహాలు అవ్వాలి, వారు వేరే దేశాల్లో బ్రతకాలి, వారికి అనేక మంది ఇల్లు ఉండాలి, కార్లు ఉండాలి. ఇందుకే ఉన్నాడు దేవుడు. అందుకేనా నువ్వు బతికేది? నీ బ్రతుకు ఒక అర్థం ఉందా? నీ జీవితానికి ఒక అర్థం ఉందా? ఎందుకు జీవిస్తున్నాం మనం? మనంతట మనం జీవిస్తూ మనంతట మనం మిద్దలు కట్టుకొని మేడలు కట్టుకొని జీవించడానికా? కాదు, ఆయన్ని గణపరచడానికి,
ఆయన సంఘం, ఆయన రాజ్యం కట్టడానికి, ఆయన సంఘాన్ని బలపరచడానికి, అనేకుని దేవుని రాజ్యంలోకి తీసుకొని వచ్చి వారిని బలపరుస్తూ, వాళ్ళని స్థిరపరుస్తూ, వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ, దేవునిలో ఈ విధంగా రాజ్యాన్ని కడుతూ ముందుకు నడవాలి. ఆ ఉద్దేశము మనం మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మనం దేవుని వెంబడిస్తామో, ఎప్పుడైతే దేవుని మనం ఆశిస్తామో, ఎప్పుడైతే ఆయన హస్తం మన మీద ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం మన మీద ఉంటుందో, అప్పుడు మనం గొప్పవారిగా దీవిస్తాడు దేవుడు. ఎంతగా అంటే ఇతరులు మనం చూసి అసూయపడే విధంగా. హల్లెలూయా చెప్పాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరి చూడండి, ఎవరైతే దేవుని యొక్క సమృద్ధిని బహుగా ఆనందించి అనుభవించాలని ఆశిస్తున్నారో, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం మర్చిపోకూడదు. అదేంటో తెలుసా? దేవుని వాక్యంలో దశమ భాగం గురించి. ఈ రోజుల్లో కూడా అనేక మంది దశమ భాగం గురించి చాలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మరి ఒక్కసారి ఇది చదువుకొని మలాకి గ్రంథంకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే చూడండి, గమనించండి, అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ రోజుల్లో కూడా ఏమంటున్నారంటే, అదంత అంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదండి. నేను దేవునిలో మరి సంఘానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, చిన్నప్పుడు కూడా చాలాసార్లు గమనించాను, జనము ఎప్పుడైనా దేవునికి అర్పణలు ఇచ్చే సమయం వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని మన జేబులో ఉన్న అతి తక్కువ విలువైనటువంటి నాణెమో, లేకపోతే ఒక రూపాయలో, 2 రూపాయలు, 1 రూపాయి, 10 రూపాయలు అవి ఇచ్చేవారు. అది కూడా సనుక్కుంటూ. ఎందుకు అలాగా అని ఆలోచించాను. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, జ్ఞానము లేక కూడా వారికి బోధ లేదు దాని విషయం, అందుకు కూడా ఇచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే నన్ను దేవుడు ఈ యొక్క విత్తుట, కోయుట, దశమ భాగము వీటి ఈ అంశాల మీద నాకు అవగాహన ఇచ్చాడో, అప్పటి నుంచి నేను ఎంతో విడిపించబడ్డాను. ఈ యొక్క అంశంలో ఎంతగానో దీవించబడ్డాను. జనలారా వినండి, కొద్దిమంది ఏ విధంగా ఆర్గ్యూ చేస్తారంటే, విమర్శిస్తూ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారంటే, ఈ దశమ భాగం అనేదండి మోషే ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం కింద లేము, మనం కృపాయుగంలో ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ కృపలో మనం ఇచ్చే అవసరం లేదు దశమ భాగం అంటారు. దీన్ని 2 డిస్పెన్సేషన్స్గా మాట్లాడతాం. డిస్పెన్సేషన్ అంటే తెలుగులో నేను చూస్తే ఏమొచ్చిందంటే ధర్మ వ్యవస్థ అంట. డిస్పెన్సేషన్ అంటే ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ లా, ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ గ్రేస్. యేసు ప్రభు వచ్చే వరకు మోషే నుంచి డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ లా అంటాం, అంటే ధర్మశాస్త్ర ధర్మ వ్యవస్థ. యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఉన్నది ఏంటంటే కృప ధర్మ వ్యవస్థ. ఈ కృప అనేటువంటి ఈ ధర్మ వ్యవస్థలో జీవిస్తున్న ఈ కాలంలో దశమ భాగం ఇవ్వడం అవసరం లేదు అని బోధించేవారు అనేకులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే దేవునికి ఇవ్వడం ఎలా తప్పించుకోవాలనే హృదయం ఉంది కాబట్టి వారికి. ఎలాగా తక్కువ ఇస్తే మంచిది, ఇవ్వకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది అనేటువంటి హృదయం కలిగిన వారు అనేకులు ఉన్నారు. అందుకే ఎప్పుడైనా ఇవ్వడం గురించి వస్తే, లేకపోతే దేవునికి అర్పణలు ఇచ్చే సమయం వచ్చినా దాని గురించి బోధిస్తుంటే అనేకులు విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా బోధించేటువంటి బోధకులు నాలాంటి వారిని అనేకులు విమర్శించారు. ఎన్నో యూట్యూబ్ మీద కూడా కొద్దిమంది మాట్లాడారు నా గురించి అగెన్స్ట్గా. సో ఐ డోంట్ కేర్, ఎవడు మాట్లాడితే నాకెందుకు. వాక్యంలో ఉందా లేదా, అది నేను అనుభవిస్తున్నానా లేదా, ఎవరినో మెప్పించాలని, లేకపోతే అందరూ కూడా నాకు ఫేస్బుక్లో లైక్ కొట్టాలనే ఆశ నాకు లేనే లేదు. యేసు ప్రభు ఈ రోజుల్లో జీవిస్తుంటే, ఆయన ఫేస్బుక్ మీద ఉంటే అందరూ లైక్ కొట్టేవారా? కొట్టేవారు కాదు. అనేకులు డిస్లైక్ కొట్టేవారు. చూసేవారే కాదు ఆయన పేజీని. ఎందుకంటే మనము జీవించేది మన కొరకు కాదు, యేసు ప్రభు కొరకు జీవించాలి. తన వాక్యము నిమిత్తమై జీవించాలి, తన ఘనత నిమిత్తమై జీవించాలి. ఆమేన్. చూడండి, కాబట్టి ఎవరు విమర్శించినా నాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు. ఎంతనా విమర్శించుకోండి, ఎంతనా మాట్లాడండి. నేను వారికి జవాబు ఇవ్వడానికి లేను. నేను ఇక్కడ
దేవునికి జవాబు ఇవ్వాలి. దేవుడు నాకు ఎవరినైతే అప్పగించాడో వారికి వాక్యం బోధించమని, వారి మేలు కొరకు నేను బోధిస్తున్నా. వారి ఎవరో నన్ను హర్షించాలని, నేను గొప్పవాడినని, నా పేరు ప్రఖ్యాతులు రావాలి, ఈ ఉద్దేశమే లేదు, అవసరం కూడా లేదు. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి జనులారా వినండి, నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి, యవ్వన కాలం నుంచి కూడా దశమ భాగము దేవునిది అని నేను విన్నాను. కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత, లేకపోతే దానిలో ఉన్న దీవెన నాకు ఎక్కువగా తెలియదు ఆ సమయంలో. కానీ దశమ భాగము దేవునిది అని తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా దశమ భాగం దేవునికి ఇచ్చేవాడిని. మతపరంగానండి అయి ఉండొచ్చు, అవగాహన లేకుండా ఇచ్చాను, అర్థం తెలియకుండానే ఇచ్చాను, కానీ ఇచ్చాను. సనుగుతూ ఇవ్వలేదు, ఇచ్చాను. అయితే ఈ దశమ భాగం ఇవ్వడంలో ఉన్నటువంటి ధన్యత, విలువ అనేది తెలిసినప్పుడు మనం ఇంకెన్నడూ మనం సనగము గుణగము కానీ ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో మనం ఇస్తాం దేవునికి. కాబట్టి దాని గురించి ధ్యానిద్దాం కొద్దిగా. మరి మలాకీ గ్రంథం 3వ అధ్యాయంకి వెళ్దాం. 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలునా, మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలునా, అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి. చూసారా, మీరు నా నుంచి దొంగిలించారు. దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితిమని మీరందరూ 10వ భాగమును. ఆగండి, దేనిలో దొంగిలించామయ్యా నీ దగ్గర నుంచి ప్రభుని అడిగితే దేవుడు రెండు చెప్తున్నాడు, 2 ఏరియాస్. 10వ భాగమును ప్రతిష్టార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలితిరి. 10వ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలు ఇయ్యక దొంగిలితిరి. చూడండి, మనము దొంగిలించుడా అంటే ఏమనుకుంటామంటే, ఈ సెల్ ఫోన్ ఉంది, అది ఎవరిదో అయి ఉండొచ్చు. ఇది నేను వచ్చి అది తీసేసుకుంటే అది దొంగతనం. చెప్పకుండా తీసేసుకొని ఆయనకి తెలియకుండా ఉండడం దొంగతనం అంటాం. ఇక్కడ నేను నీ దగ్గర ఏం దొంగిలించానయ్యా అంటున్నాం. గమనించండి, ఇక్కడ నీవు దేవుడి నుంచి ఏం తీసుకున్నావు అని దొంగ అంటున్నాడు దేవుడు. నువ్వు ఇవ్వకపోవడమే దొంగతనం అంటున్నాడు. ఏమి ఇవ్వకపోవడము? దశమ భాగము, నీ ప్రతిష్ఠిత అర్పణ. ఎందుకంటే ద టైత్ ఈజ్ మైన్ అన్నాడు దేవుడు. అంటే దశమ భాగం నాది. లేవికాండంలో ఉంది, దశమ భాగం నాది అన్నాడు. నాది అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయనకి హక్కు ఉందన్నమాట. కానీ నాకు ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఏం ఉద్దేశిస్తున్నాడు? నేను న్యాయవంతుడినైతే, భయభక్తులు కలిగినంటే దేవుని పట్ల నన్ను నమ్ముతున్నాడు దేవుడు. ఆ ఇచ్చిన దాంట్లో తీసి తిరిగి ఆయనకి ఇవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, నా స్నేహితుడు లేకపోతే నాకు పరిచయమైన వాడు, నాకు అర్జెంటుగా ఎక్కడికి వెళ్తుంటే నాకు ఒక 1000 రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. స్నేహితుడు తెలిసినవాడు కాబట్టి ఇస్తాడు. నేను వాడుకొని అసలు తీసుకోనట్టే ప్రవర్తిస్తుంటాను. అడిగినప్పుడు నేను ఎప్పుడు తీసుకున్నాను? చూసారా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన జోబిలో ఉంచి నేను తీసుకోలేదు, లేకపోతే ఇంట్లోకి వెళ్ళి దోచుకోలేదు. కానీ ఆయన ఇచ్చింది నమ్మి ఇచ్చాడు. ఎందుకు? మంచివాడు, నా స్నేహితుడు, తిరిగిస్తాడు అని. నేను తిరిగి ఇవ్వకపోవడం కూడా దాన్ని ఏమంటున్నాడు? దొంగతనం అంటుంది వాక్యం. అనేకులు అప్పులు అడుగుతుంటారు సంఘంలో ఒకరినొకరు. సంఘాల్లో క్రైస్తవులు అప్పు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వరు. కొద్ది కాలం తర్వాత సంఘం మానేస్తారు. ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే సిమ్ మార్చేస్తారు. నువ్వు దొంగవి. విన్నావు కదా, నీవు దొంగవి. నువ్వు దొంగగా ప్రవర్తిస్తూ గంటల తరబడి ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఎందుకు ఆలకిస్తాడు నీ ప్రార్థన? నువ్వు బాగా ఉపవాసం ఉంటే ఎందుకు ఆలకిస్తాడు దేవుడు? దొంగని ఎలా దీవించగలడు దేవుడు? తన వాక్యానికి విరుద్ధంగా పనిచేయగలడా దేవుడు? నిన్ను ఎంత ప్రేమించినా దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఉల్లంఘించడు. కాబట్టి అర్థం చేసుకో, నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు. ఎవరిస్తున్నారు? దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చినప్పుడు నమ్ముతున్నాడు. ఏమని? నీవు ఆ దశమ భాగం ఆయనకి తిరిగి ఇస్తావని. నీవు ఆ దశమ భాగం ఇవ్వడంలో ఏం వ్యక్తపరుస్తున్నావు? దేవా, నువ్వు నన్ను నమ్మగలవు నాయనా. అబ్రహామా, నీ కుమారుని ఇవ్వు అన్నాడు. ఇచ్చినప్పుడు
ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నువ్వు చేసిన క్రియని బట్టి నేను నిన్ను నమ్మగలను అన్నాడు దేవుడు. అందుకు నేను దీవిస్తాను అన్నాడు. హల్లెలూయా, ఆమేన్. జనులారా వినండి, ఎప్పుడైతే ప్రతి విషయంలో ఏదో నాకు వచ్చే జీతమే కాదు, దేవుడు ఎవరో వచ్చి నన్ను దీవిస్తారు, ఎవరో వచ్చి నాకు ఒక బహుమానం ఇస్తారు, లేకపోతే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తారు, లేకపోతే బర్త్డే గిఫ్ట్ వస్తాయి, ఏమి అందుకే ఇంగ్లీష్లో మన టైత్ ఆఫ్ యువర్ ఇంక్రీజ్ అని ఉంది, నాట్ ఆఫ్ యువర్ శాలరీ. జీతం అనలే, ఇంక్రీజ్. నీ యొక్క అంతా రాబడి అంతటి మీద కూడా నీ దశం భాగం ఇవ్వాలి దేవునికి. ఏదో బలవంతాన కాదు, హృదయపూర్వకంగా. ఎందుకు? ఆయనది, ఆయన ఇచ్చాడు నా చేతికి. నా హృదయాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు. అక్కడ ఏం చేశాడు? అబ్రహాము యొక్క హృదయాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు. ఈ పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు ఇస్తావా లేదా? నువ్వు దేన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు? ఆ ధనాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు, ఆ అంశాన్ని పదో వంతుని ప్రేమిస్తున్నావు, దేవుని ప్రభా నువ్వంటే నీలాంటి వాడు లేడు ప్రభా అని గొప్ప పాటలు రాసేస్తుంటాం, పాడేస్తుంటాం, ఏడ్చేస్తుంటాం. కానీ ఆ దశం భాగం మనమే తినేస్తుంటాం. దొంగవి. నేను అంటం లేదు, దేవుడే అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. సమయం అయిపోయింది. ఇక్కడ మొదలు పెడదాం వచ్చే వారం. హల్లెలూయా. దశమ భాగం నుంచి మాట్లాడదాం. కానీ అర్థమైనట్టుంది మీకు, దేవునికి మన దశమ భాగం మీద హక్కు ఉంది. అన్నీ ఆయనే ఇస్తాడు మనకి. దేవుడు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించిన అందుకు ఆయన గొప్పవాడాయన. ఆయన ఆశీర్వాదంని పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి? విధేయత చూపించాలి. ఇది విధేయతకి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం వచ్చే వారం. ఇంతవరకు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముతున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించునుగాక. ఆమేన్. Now, as we get ready to bring our tithes and offerings, మన దశభాగాల అర్పణలు తీయడానికి సిద్ధపడుతుండగా listen first. మొదటగా వినండి దయచేసి. Don't work on your money. Don't work on the envelopes. Wait. envelopes మీద డబ్బుతో ఇప్పుడు పని చేయకండి. ఆగండి కొంచెం సేపు. Just wait. ఆగండి. Somebody is still writing on the envelope. I can see the person writing. Please listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి. Stop writing. Stop. రాయడం Look ఆపేయండి. up. Look at. అందరూ ఇటువైపు చూడండి. Everybody look at me. అందరూ ఇటువైపు చూడండి. Remember, God is supernatural. దేవుడు సహజాతీతమైన వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోండి. Don't limit God through your thinking. దేవుని మీ ఆలోచన ద్వారా హద్దుల్లో ఉంచకండి. Is anything too difficult for the Lord? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? Are you sure? మీరు చెప్పగలరా ఖచ్చితంగా? Is there anybody that can limit God? దేవుడు ఎవరైనా దేవుని హద్దులో ఉంచగలరా? Yes. అవును, ఉంచగలరు. You know who can limit God? ఎవరు దేవుని హద్దులో ఉంచగలరో తెలుసా? I can limit God. నేను హద్దులో ఉంచగలను. మీరు They హద్దులో ఉంచగలరు. limited the Holy One. పరిశుద్ధ దేవుని హద్దులో Our ఉంచేది unbelief వారి అపనమ్మకము ద్వారా. Limits God. అపనమ్మకమే దేవుని హద్దులో ఉంచేది. No force in hell, in the universe can stop God, but your unbelief can. విశ్వంలో ఏ శక్తి కూడా దేవుని హద్దులో ఉంచలేదు, కానీ మీ అపనమ్మకం హద్దులో ఉంచగలదు. We have to think beyond the natural. సహజం కంటే మించి మనం ఆలోచించాలి. Peter comes to Jesus. పేతురు యేసు దగ్గరికి వచ్చి, He says, Lord, it's time to pay taxes. మన పన్నులు కట్టాల్సిన సమయం ఇది. If I were Jesus, యేసయ్య ఉన్నట్లయితే I'd say, why are you talking to me? Go talk to Judas Iscariot. ఓ నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? వెళ్ళి ఇస్కరియోతు యూదాతో మాట్లాడు. He's got all the money. ఆయన దగ్గర డబ్బులన్నీ ఉన్నాయి. Is that correct? అవునా కదా? Is that how we think? మనం అలా ఆలోచించమా? Correct? అవునా కదా? Check how much there is in the bank. బ్యాంకులో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి చూడు. No, Jesus doesn't think like that. యేసు అలా ఆలోచించలేదు. See, this is why we need the help of the Holy Spirit to really jog our thinking and help us to begin to think like God thinks if you want the supernatural to manifest. ఇక్కడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం మనకు కావాలి. ఎందుకోసం ఆయన మన ఆలోచన మీద పనిచేసి దేవుడు ఎలా సహజాతీతంగా ఆలోచిస్తున్నాడో ఆ రకంగా ఆలోచించినట్లుగా. He says, Peter, go to the ocean. పేతురు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి Throw a line ఒక గాలం వేయి అన్నాడు. and catch a fish. ఒక చేపను పట్టు. Wait. ఆగండి. Did Jesus tell Peter to go and learn a new skill? యేసు పేతురుతో వెళ్ళి కొత్త నైపుణ్యత నేర్చుకోమని చెప్పాడా? Jesus told him to do something that he already knew how to do. ఎలా చేయాలో తెలిసిన వ్యక్తికి అదే చేయమని చెప్తుంటున్నాడు. But again, watch this. కానీ He గమనించండి. never said go and cast a net. వెళ్ళి వల వేయని ఎప్పుడు I చెప్పలేదు. can understand if he said cast a net. వల వేయి అంటే Because అర్థం there'll be a lot of చేసుకోగలను. fish that will be caught. ఎందుకోసం అంటే He చాలా said, చేపలు పడతాయి. go throw a line and వెళ్ళి you ఒక will గాలం catch వేయి one fish. ఒక్క చేప పట్టు అన్నాడు. Correct? అవునా కదా?
open its mouth, దాని నోరు తెరవగా and you'll find a gold coin. దానిలో ఒక షెకెలు ఉంటుంది. Go and pay for you and me. వెళ్ళి నీ పన్ను నా పన్ను కట్టు అన్నాడు. Wait. ఆగండి. If I were to send you to get gold, నేను ఒకవేళ బంగారు దగ్గరికి పంపించాలి అంటే I would send you to a gold mine or a gold shop. బంగారు గనుల దగ్గరికి లేకపోతే బంగారు షాప్ దగ్గరికి Why పంపిస్తాను. would I send you to a fish? ఎందుకోసం చేప దగ్గరికి పంపిస్తాను? See how God thinks? దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు చూడండి. There is nothing impossible with God. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. That's why sometimes the instructions he gave will make no sense to your mind. అందుకోసం నేను అనేకసార్లు ఆయన ఇచ్చే ఉపదేశాన్ని మనసుకు అర్థమే కాదు. For a gold coin, I got to go to the ocean and fish a fish. బంగారు నాణ్యం కోసం నేను వెళ్ళి చేపలు పట్టి ఆ చేపను తీసుకోవాలా? What if there is no coin in there? ఒకవేళ దాని నాణ్యమే లేకపోతే It ఏంటి? can't be like that because God has spoken. అలా జరగలేదు. ఎందుకోసం అంటే దేవుడు పలికాడు కాబట్టి. I don't have anything. నా దగ్గర ఏం లేదు. Why? ఎందుకు? Because I don't have a job. ఉద్యోగం లేదు కాబట్టి. You're limiting God. దేవుని హద్దులో ఉంచుతున్నావు. I can't get a job. నాకు ఉద్యోగమే రాదు. Why? ఎందుకు? I'm not qualified. నాకు అర్హత I లేదు. have no influence. ఏ I పలుకుబడి don't know లేదు. any politician. ఏ I రాజకీయవేత్త have తెలియదు. nobody to help me. ఏ సహాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు. See how you're limiting God? ఎలా దేవుని హద్దులో Your ఉంచుతున్నారో చూస్తున్నారా? thinking and unbelief is limiting God. మీ ఆలోచన అపనమ్మకమే I దేవుని don't హద్దులో know ఉంచుతున్నది. how, but God, I thank you for blessing me with a job. దేవా ఎలానో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడు నన్ను Lord, ఉద్యోగంతో I దీవిస్తున్నాడు. thank you. I don't know how, ఎలా నాకు తెలియదు దేవా. but you are blessing me financially, although I don't have a job. కానీ ఉద్యోగం లేకపోయినా నన్ను దీవిస్తున్నారు. వందనాలు Although I've ప్రభువా. lost my job, I know you will provide for me because I'm standing on the promises of God. నా ఉద్యోగం కోల్పోయినా మీరు సమకూరుస్తున్నారు. ఎందుకోసం అంటే నీ వాక్యం మీద నిలబడుతున్నాను కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. There shall be no lack in my house. నా ఇంట్లో ఏ కొరత ఉండలేదు. You open the fridge and there is nothing but water. ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగా దానిలో నీరు You మాత్రం go తప్ప to ఏమీ the లేదేమో. pantry and there's nothing but empty shelves and empty boxes. వంట గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఖాళీ డబ్బాలే కనిపిస్తున్నాయేమో. And you look at that and say, I shall not lack. వాటిని చూసి చెప్పాలి నేను కొరతలో ఉండను. I shall not lack. నాకు కొదువ Why? ఉండదు. Because the Lord is my shepherd. ఎందుకంటే యెహోవా నా కాపరి. హల్లెలూయా. But did you know, కానీ మీకు తెలుసా, to go and to get that gold, వెళ్ళి ఆ బంగారు నాణెం తేవడానికి Peter had to follow an instruction. పేతురు ఆయన ఉపదేశం పాటించాల్సి వచ్చింది. It didn't just fall in his lap. తన ఒడిలో అది వచ్చి వాలలేదు. Is that true? అవునా కాదండి? He had to go and cast the line. వెళ్ళి ఆ గాలం వేయాల్సి వచ్చింది. Why is God asking us to sow? దేవుడు ఎందుకోసం విత్తమని Why కోరుచుంటున్నాడు? is God asking us to tithe? దేవుడు ఎందుకోసం దశమభాగం ఇవ్వమని That కోరుతున్నాడు? is the line he wants us to throw. దేవుడు మనకు గాలం వేయమని చెప్తున్న మాట అది. Don't be happy that you caught a fish. చేప వచ్చింది బట్టి సంతోషపడకండి. Open the mouth. There's something more valuable than just the fish that you want to eat. ఆ నోరు తెరవగా దానిలో మీ ఆ చేప కంటే విలువైనటువంటి నాణెం ఉంటున్నది. It will give you not only what you want to eat, but also pay for all the expenses. కేవలం మీ తినడానికి కావాల్సింది మాత్రమే కాదు ఉండేది, కానీ పన్నులు కట్టేదానికి కూడా ఉంటుంది దానిలో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Most of the time we are focused on what we don't have. అనేక సార్లు మన దగ్గర ఏమీ లేదు, I దాని don't మీద have ధ్యాస పెడతాము. anything. నా దగ్గర ఏం లేదు, I don't have skill. నాకు తలాంతులు I don't లేవు, have education. విద్య లేదు I నాకు, don't have influence. నాకు పలుకుబడి లేదు. You forget you have God. మీరు దేవుడు మీ పక్షం ఉన్నాడు మర్చిపోతున్నారు. The widow comes to the prophet and says, Prophet, విధవరాలు ప్రవక్త దగ్గర you know కూర్చొని, my ప్రవక్త, husband was a prophet, నా భర్త కూడా ప్రవక్త అని మీకు తెలుసు, but he's dead. కానీ తను But he మరణించాడు. left us with debt. అప్పుల్లో మమ్మల్ని And ఉంచేశాడు. the debtors are coming to take my children. అప్పిచ్చిన వారు నా పిల్లలు What తీసుకెళ్ళడానికి must వస్తున్నారు. I do? నేను ఏమి చేయాలి? He said, What do you have? నీ దగ్గర ఏముంది అన్నాడు. What do I have? ఏ- Nothing. ఏముంది అంటే A ఏం లేదు. small bottle of oil. బుడ్డిలో కొద్ది నూనె మాత్రం ఉంది. What you think is insignificant is very significant in the eyes of God. గుర్తింపే లేదని మీరు అనుకునేటువంటిది దేవుని దృష్టిలో గొప్ప గుర్తింపు ఉంటున్నది. What can you do? ఏం చేయగలరు మీరు? I don't know. I don't have any skill. ఏ తలాంతులు నైపుణ్యత నాకు లేదు. Calm down, think clearly. Maybe there is something that you used to do in the past that will be the key for your success in the future. కూర్చొని స్పష్టంగా ఆలోచించు, గతంలో మీరు చేసినటువంటి విజయానికి అదే రహస్యంగా ఉండొచ్చు. That little bottle of oil was more than enough. ఆ బుడ్డిలో కొద్ది నూనె సరిపోతుంది. He spoke to Moses, said, What do you have in your hand? మోషేతో మాట్లాడుతూ నీ చేతిలో ఏముంది I అన్నాడు. just have a staff. కేవలం కర్ర మాత్రమే దేవా, That's enough. అది చాలు. I said something I forgot in the first service. Has anybody written that down about your miracle?
Oh God, I forgot that. Sam, you got it, Sam? Yeah. What did I say? Yeah, the seed for the. Give him the microphone, please. Yeah, The seed for the miracle I want is within my reach. yeah. The seed for my miracle is within my reach. నా అద్భుతానికి కావాల్సిన విత్తనము నా దగ్గరలోనే It's ఉంది. not beyond my reach. నేను చెరుకు What is దూరంలో in లేదు. your hand? మీ చేతుల్లో A ఏముంది? staff. కర్ర ప్రభువా. What do you have at home? ఇంట్లో ఏమున్నది నీ దగ్గర? A small bottle of oil. బుడ్డిలో కొద్ది What నూనె. do you have at home? ఇంట్లో ఏమున్నది? A fishing rod. ఒక చేపలు పట్టే గాలము. That's all. అది చాలు. Stretch forth your rod, Jesus, God said. దేవుడు అన్నాడు నీ కర్రను చాపుము అన్నాడు. Just a rod? ఒక కర్రనా? I just have a shepherd's staff. నా దగ్గర గొర్రెల కాపరి కర్ర మాత్రమే ఉంది. When he lifted it up, దాని పైకెత్తినప్పుడు the sea divided. ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రం చీలిపోయింది. After he lifted the rod, ఆ కర్ర the చాపినప్పుడు power of God flowed as he obeyed with what he had in his hand. ఆ మాట విధేయత చూపించినప్పుడు తన చేతిలో కలిగి ఉన్న దానిలో దేవుని శక్తి ప్రవహించింది. I don't want you to see your little seed or your tithe as only money. నీ చిన్న విత్తనమును లేకపోతే దశమ భాగాన్ని కేవలం డబ్బుగా చూడకండి. That is you are obeying God's instruction. అది దేవుని ఉపదేశానికి విధేయత చూపించడము. That will open the windows of heaven and cause a blessing to flow. అదే ఆకాశపు వాకిలను విప్పి దీవెనను కుమ్మరించేలాగా So చేసేది. don't do this ritually. ఇది మతపరంగా చేయకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And don't do it because you think in your mind, oh, all this preaching is so that the pastor can get my money. మీ మనసులో ఈ ఆలోచన కలిగి ఇదంతా ఎందుకోసం బోధిస్తున్నా అంటే పాస్టర్ గారు నా డబ్బు తీసుకోవాలని అన్న ఆలోచనతో. This church is only after my ఈ money. సంఘం అంతా నా డబ్బు వెంబడే ఉంది అని. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. If that is your thought, అది మీ ఆలోచన అయితే, and that's your thought pattern, అది మీ ఆలోచన విధానం అయితే, do yourself a favor. దయచేసి మీకు ఒక మంచి పని చేసుకోండి. Do not give. ఇవ్వకండి. I'm not a beggar. నేను భిక్షగాని కాదండి. I'm a servant of God. దైవ సేవకుని నేను. I don't beg for money. నేను డబ్బు కోసం అడుక్కోను. What I teach you, I do. That's why I can speak with boldness. నేను బోధించేది నేను పాటిస్తాను కాబట్టి ధైర్యంగా బోధించగలుగుతున్నాను. You cannot fish for me. I got to fish for myself. నా కోసం మీరు చేపలు వేయలేరు. నా కోసం నేనే చేపలు వేయాలి, చేపలు పట్టాలి. So, విత్తండి. don't be offended. కాబట్టి అభ్యంతరం If చెందకండి. you're offended, అభ్యంతరం చెందితే don't give. ఇవ్వకండి. Well, listen. వినండి. Even if you give, ఒకవేళ ఇచ్చినా, the reason I'm saying don't give is నేను చెప్తున్న కారణం ఏంటంటే ఇవ్వద్దని. you'll be wasting your money because no fruit will come. మీ డబ్బును వృధా చేసుకుంటారు. So ఎందుకోసం it అంటే is ఫలం అనేది better రాదు. to keep it in your pocket and enjoy it rather than giving with a grumbling heart. మీ జోబులోనే కలిగి మీకోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకోసం అంటే సనుగుతూ దేవునికి ఇవ్వడం కంటే మించి. Because the moment you give like that, it is corrupted seed. మీరు ఆ రకంగా ఇచ్చిన క్షణమున అది చెడిపోయిన A విత్తనము. corrupt seed cannot produce a harvest. చెడిపోయిన విత్తనము పంటను కలుగ చేయలేదు. Say amen, somebody. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Now, are you ready now? ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారా అండి? Let's take our tithes and offerings and bring it unto the Lord. మన దశ భాగాల అర్పణలు తీసుకుందాం, దేవుని యొక్క రాజ్యంలో అర్పిద్దాం మనం. ఎవరికైనా ఎన్వలప్ కావాల్సినట్లయితే దయచేసి చేయి పైకెత్తి చూపించండి. అషర్స్ వచ్చి మీకు ఎన్వలప్ అందజేస్తారు. ఎన్వలప్ కావాల్సిన వారు దయచేసి చేయి పైకెత్తి చూపించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. Let's lift it up unto God. Heavenly Father, I thank you. All right, let me give you some time. No, musicians, you should be playing something for us. I don't know why you're not here. I always say you must be there when I'm finishing off the message. All the musicians, not just the organists, everybody should be here as I'm finishing off. This is a worship service. Right, ready, lift it up. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the joy of being able to return our tithe. As we cast our line, I thank you for the fish with a golden coin is being caught, that we may enjoy the fruit and also have more than enough to pay off all bills, to bless others, and to put up in store. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, amen. God bless you. Go ahead, please.
Well, while you're returning your tithes and offerings, I would like you to please pay close attention. మీరు దశమ భాగాల అర్పణలు అర్పిస్తుండగా జాగ్రత్త వహించండి. You know, we never close our services without giving an opportunity for people to be saved. ప్రజలు రక్షణ పొందే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఏ ఆరాధన మనం ముగించము. You know, if you finished giving, I would like you to please close your eyes and bow your heads. మీరు ఇవ్వడం అయిపోగానే దయచేసి తల్లు ఉంచి కళ్ళు మూసుకుని అందరూ. The Bible says in Romans chapter 10 verse 13 that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంటున్నది రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో ప్రభువు నామమున ప్రార్థన చేయ ప్రతి వాడు రక్షణ పొందును. You know, if you have a desire to be blessed today, మీరు ఈ రోజు దీవించబడాలని కోరిక ఉంటే, if you want to see change in your life, మీ జీవితంలో మార్పు కావాలని కోరితే, the key is accepting Jesus as your Lord and Savior. తాళపు చెవి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని మీ ప్రభువుగా మీరు అంగీకరించాలి. So today I would like to present an opportunity to you. ఈ రోజు మీకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. If you're here and if you never accepted Jesus as your Savior, మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటున్నారు, యేసుక్రీస్తుని మీ రక్షకునిగా ఎన్నడూ but this morning you అంగీకరించలేదు. want to give your life to God. ఈ ఉదయకాలంలో యేసుకు మీ జీవితాన్ని You want అర్పించాలని to receive కోరుతున్నారు. salvation, you want to receive Jesus as your Lord and Savior. రక్షణను పొందుకొని యేసుక్రీస్తుని మీ ప్రభువుగా అంగీకరించాలని If కోరుతుంటున్నారు. you're saying that, I would request you to please lift your right hand and show it to us and we will be able to pray for you. ఆ మాట మీరు చెప్తున్నట్లయితే దయచేసి ఎక్కడ ఉన్నా కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించండి, మీకోసం ప్రార్థిస్తాను. Anybody that says, I want Jesus. ఎవరైనా కూడా యేసు నాకు కావాలని మీరు అంటుంటే Listen to me very carefully, my friend. జాగ్రత్తగా వినండి స్నేహితులారా. I believe none of us are here by accident this morning. మనలో ఏ ఒక్కరు కూడా అనుకోకుండా ఈ ప్రదేశంలో లేము. ఇక్కడ God brought us here దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ నడిపించాడు. and we believe మనం He నమ్ముచున్నాం has the power and the ability to change our lives. మన జీవితాలను మార్చే శక్తి సామర్థ్యం దేవుని దగ్గర ఉంది అని. So irrespective of whatever you're going through right now, మీరు దేని గుండా వెళ్తున్నా ఇప్పుడు God wants to bless you. దేవుడు మనల్ని దీవించాలని But కోరుతుంటున్నాడు. for that to happen, you must receive and accept Jesus as your Lord and Savior. అది జరగాలంటే యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా రక్షకునిగా మీరు అంగీకరించాలి. So one more opportunity. If you're here and if you say, I have never accepted Jesus as my Savior, but today I want to give my life to God, I want to receive salvation. మరొక అవకాశం ఇస్తుంటున్నాను. ఇంతవరకు యేసుక్రీస్తుని ఎన్నడూ రక్షకునిగా నేను అంగీకరించలేదు, ఈ రోజున ఆయన్ని నా ప్రభువుగా నా రక్షకునిగా అంగీకరించాలని కోరుతున్నానంటుంటే I request you to quickly lift your right hand and show it to us and we will pray for you. దయచేసి ఎక్కడ ఉన్నా మీ కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించండి, మీకోసం Come ప్రార్థిస్తాను. on, anybody like that? ఎవరైనా కూడా ఉన్నారండి? If you lifted your hand, could you please stand to your feet? చేయి పైకెత్తినట్లయితే దయచేసి నిలబడండి. Please stand to your feet. If you lifted your hand, could you please stand to your feet? God bless you. చేయి God bless పైకెత్తిన you. వారు దయచేసి Anybody నిలబడండి. else? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి? Quickly, if you lifted your hand, could you చేయి please stand to your పైకెత్తినట్లయితే feet? దయచేసి నిలబడండి. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, I believe there are more people than just one person this morning. నేను నమ్ముతున్నాను ఒక వ్యక్తి కాదు కానీ ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు అని. You know that you need to take this decision this morning, మీకు తెలుసు ఈ నిర్ణయం మీరు తీసుకోవాలని, but you're just sitting back holding on to your chair. కానీ మీరు అక్కడే కుర్చీలో కూర్చొని ఉంటున్నారు. I want to remind you once again మీకు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, that you're not here by accident. మీరు అదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ లేరు. God brought you here దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి because He నడిపించాడు. wants to bless you. He's thinking about you. ఆయన మిమ్మల్ని దీవించాలని కోరుతున్నాడు, మీ గురించి So ఆలోచిస్తున్నాడు. if you know that you are the one that needs to stand up, మీరే నిలబడవలసిన వ్యక్తులను మీకు తెలిస్తే I encourage you, be మిమ్మల్ని bold, ప్రోత్సహిస్తున్నాను. be bold and stand to your feet right now. ధైర్యం తెచ్చుకొని దయచేసి లేచి నిలబడండి. Come on, God is here. I do not want you to miss out on this blessing. దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు, ఈ అవకాశాన్ని మీరు జార విడుచుకోవద్దని One కోరుతుంటున్నాను. last final call and we're about to pray. ఒక చివరి పిలిపిస్తున్నాను, తర్వాత If you're ప్రార్థిద్దాం. still seated and you know that you need to stand up, ఇంకా కూర్చొని ఉంటున్నారు, మీరు నిలబడాలని మీకు తెలుసు. don't feel shy. Don't think what people around you will think about you. ఏ మాత్రం సిగ్గుపడకండి, నా God చుట్టూ bless వారు ఏమనుకుంటారని అనుకోకండి, దయచేసి Come నిలబడండి. on, be bold, stand to your feet right now. ధైర్యం తెచ్చుకొని ధైర్యంగా నిలబడండి. God bless you. I see one more person standing. Come on, anybody else? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి? Anybody else? ఇంకా If you're ఎవరైనా standing up, ఉన్నారండి? if you're standing up, please come forward. నిలబడిన వారు దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతుంటున్నాను. Come quickly. If you're standing up, come forward. నిలబడిన వారు దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతుంటున్నాను. God bless you. Yes. Thank you, Jesus. You know, as they are coming forward, వారు ముందుకు వస్తుండగా if you're still seated and you know that you need to be here in the front, మీరు ఇంకా కూర్చొని ఉంటున్నారు, ముందుకు రావాల్సిన వారని మీకు తెలుసు. come on, be bold, run to the front, and I guarantee your life will never be the same. ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకు రండి, మీ జీవితం ఖచ్చితంగా మారి తీరుతుందని God will భరోసాని bless ఇవ్వగలను. you. God will change and transform your life. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు, దేవుడు మీ జీవితాన్ని మార్పు చెందిస్తాడు. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm going to wait for one more minute. ఇంకొక క్షణం వేచి ఉంటున్నానండి. Come on, because we do not want you to miss out this opportunity of being blessed this morning. ఈ అవకాశమును ఈ ఉదయకాలంలో మీరు కోల్పోకూడదని నేను కోరుతుంటాను. Come దీవించబడే on, అవకాశం. is there still somebody that needs to come forward? ఇంకా ముందుకు రావాల్సిన వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే Be bold, stand to your feet and come forward right now. ధైర్యం తెచ్చుకొని లేచి నిలబడి ముందుకు రండి దయచేసి. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. Come on. Yes. Anybody else? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి? Come on, anybody else? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా?
As I said, God is here. God wants to bless you. దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. దేవుడు మనల్ని దీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు. Thank you, Jesus. You could be seated anywhere in this congregation. మీరు ఇక్కడ జన సమూహం మధ్యలో ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నా కూడా We will be very happy to see you come forward right now. మీరు ముందుకు రావడం చూసి మేము ఆనందించాలని కోరుకుంటున్నాము. One last opportunity. ఒక చివరి అవకాశం ఇస్తున్నాము. We are about to pray. మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాము. Come on, if you seated, just stand to your feet and come forward right ఇంకా now. కూర్చొని ఉన్నట్లయితే దయచేసి లేచినప్పుడు ముందుకు రండి. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Anybody there? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి? Thank you, Lord. ముందుకు వచ్చిన వారందరూ కూడా ఇటువైపు చూడండి. ముందుకు వచ్చిన వారందరూ కూడా మీ కుడి చేయి పైకెత్తి నేను చెప్పే ప్రార్థన చెప్పండి. కుడి చేయి పైకెత్తి కళ్ళు మూసుకొని నేను చెప్పే ప్రార్థన చెప్పండి. తండ్రి యేసుక్రీస్తు నా పాపముల కొరకు మరణించి పాతిపెట్టబడి 3వ రోజున తిరిగి లేచాడని నమ్ముచున్నాను. నన్ను మీ రక్తములో కడగండి, మీ బిడ్డగా చేసుకొనండి. ఈ రోజు నుంచి మీరు మాత్రమే నా ప్రభువని, నా రక్షకుడని ప్రకటిస్తున్నాను. ఇతర నమ్మకాలను విడిచిపెడుతున్నాను. యేసునామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్, ఆమేన్. ముందుకు వచ్చిన వారు దయచేసి మీ యొక్క కుడివైపు తిరిగి వెళ్ళండి. అక్కడ సహోదరుడు 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడి పంపిస్తారు. దయచేసి కుడివైపు తిరిగి వెళ్ళండి. Also, if you're visiting us for the first time, could you please come forward? Anybody visiting us for the first time, you're here at the King's Temple for the first time. ఇవాళే కింగ్స్ టెంపుల్ ఆరాధన మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన God bless you. Please keep standing. Please come forward. దయచేసి Please come forward. దయచేసి ముందుకు God రండి. bless you. God bless you. ఇవాళ ఆరాధన మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారు Come on, church. Welcome our new visitors this morning. ఈ ఉదయకాలంలో మీకు పరిచయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇంకా ఎవరైనా ఇవాళ ఆరాధన మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారు ఉన్నట్లయితే దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాము. Keep clapping. Wow. Keep clapping. Keep clapping. Come on, welcome our visitors this morning. ఇంకా ఇవాళ ఆరాధన మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతుంటున్నాము. మీకు ఆహ్వానం తెలియచేయాలని కోరుతుంటున్నాము. దయచేసి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారు ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాము. Well, very quickly, this is the announcement of the wedding banns. I hereby publish the banns of marriage contracted between Mr. B. Sunil Kumar, son of Mrs. and Mr. B. Maruti, and Miss G. Jessica, daughter of Mrs. and Mr. G. Anjaya. The wedding is scheduled for the 14th of July 2022. If there is anyone who has any objection or impediment to the proposed marriage, or know of any valid reason as to why they cannot be joined together in the holy matrimony, kindly bring this in writing to the senior pastor. This is the first publication of the wedding banns. Church, let's give another hand clap. Nothing better than souls being saved, new people attending church. We have a few announcements for you. We will be back here for our Friday night service. Service starts at 6 p.m. We have an hour of prayer. 7 is the official start of the service. So please be here. Back on the Friday, we will have an amazing service. Hey, just want to give you a quick report. We were in Goa last Sunday. Pastors were ministering there at Limitless Church, which is part of the King's Temple, and just amazing to see what God has done, doing in their church and with their church. After they partnered with our church, they've seen an absolutely amazing growth that's happening there. And then we spent a couple of days with the leadership team there, just spending time and just trying to build their team and build their church. And so we were so blessed to be there. So if you ever visit Goa, go to Limitless. That's our church there. So we thank God for your prayers. Continue to pray for them as they're looking to get a new property, as they are not able to fit enough people in there. So we thank God for that. That's right. And also life groups are happening throughout the week. So if you're still not part of a life group, we request you to please come forward, talk with one of us. You can go ahead and talk with Pastor Sam regarding that as well. And we want to make sure that you are a part of a good life group. Absolutely. Hey, so the awakening is coming up. We're just a little over a month away, and we're super excited about it. August 4th to the 7th. Registration has been open for a couple of weeks now. To encourage you to register, whether you're a teen, a young adult, a youth, or a single who's ready to mingle. You're looking for a wife, you're looking for a husband. You can come to the awakening and let God show you. It could change your life forever. Wow, somebody whistled at that. Somebody whistled at that, yeah. Wow. మీకు కానీ పెళ్లి కావాలనుకుంటే మీరు అవేకనింగ్కి
రావాలని తప్పకుండా కోరుకుంటున్నాము. భోజనాలు కూడా ఉంటాయి. మీ పెళ్ళివి కాదు, అవేకనింగ్వి. సో తప్పకుండా tktya.com మీద రిజిస్టర్ చేసుకుంటే 500 రూపాయలకి భార్య కానీ మొగుడు కానీ దొరికితే చాలా మంచి డీల్ అది. Sounded so bad, but you can come, it's part of the package, all right? So, but no, it's going to be great. We're excited. We know God is going to do something special there. So please, tktya.com, register right now. Even if you're an adult and you'd like to attend, you're welcome to attend. So do it right now. That's right. And also people that are watching us online, you can go ahead and register for the Awakening Conference. Like it's already been mentioned, it's going to be an amazing time. So exclusive content is going to be uploaded just for you. So don't just think that I'm not in the building, I do not want to register. Go ahead and do it right now. Like it's already been mentioned, www.tktya.com. That's where you register yourself. All right, so there's a couple of things happening with Awakening, all right? We have something called Awakening's Got Talent, okay? That's a show. That's something where you can send in your audition. So if you can sing, if you can dance, if you can rap, you can, you're a stand-up comedian, you can make people laugh, you can, I don't know, you can eat a lot. Yes. Anything. So you want to show it to the world, and you want, people to recognize you, you want to become famous. Send in your audition July 1 to 15. Come and talk to me. Give me your name and number, and I'll give you all the details. It's going to be exciting. But so if you have a talent, a gift, you want to put it out for the world to see, go ahead and sign up. That's right. You can come in as an individual, come in as a group, but if you need further information about that, please come forward, talk with Brother Steve regarding that. Also, we have the Awakening Premier League. So it's a cricket league that we're doing. So the dates and the venue will be announced soon. I'm giving you the announcement now so that you can form your group, come in and play. So it's going to be a good time. If you have friends and family from other churches as well, we would want them to come be a part of this. Make sure that we are having a good time playing there. All right, finally, for Awakening, we have these sponsorship forms. There's a reason we have the sponsorship forms. We're not asking for money like fundraising, no, but the reason we're doing this is because there's a lot of people that are coming from outside of Hyderabad, that are coming from villages, towns, that cannot afford to pay the conference fee. The conference includes accommodation and food for them. So if you say, I feel, I want to invest into the next generation, I want to sponsor a few youth or young people, teens, we have sponsorship forms available with all the ushers here. You say, God is speaking to you, I want to invest into this, I'm a part of this family, I'm going to support what my family is doing. When you raise your hand quickly, and they'll give you this form, and what happens, you don't have to give it to us today, you can come back and give it to us in the next couple of weeks, but you believe that God is asking you to sow into this conference, quickly raise your hand wherever you are, and they'll serve you with this form. You can sponsor food, you can sponsor registration, whatever there is, go ahead and be a blessing to somebody. That's what we learn in this church. We're going to practice what we preach. Amazing. Also, if you're one of those that is interested in getting water baptized, we run our water baptismal services every Saturday, and if you need further information about that, please go ahead and contact Pastor Matthew regarding that. All right. Also, something new we're doing today is we have a fellowship hub. We have a food truck where there is food available. It is not free, okay? It is not free, but it is available. Coffee, tea, some breakfast stuff there. We might bring Pastor out there, so go ahead, go over there, have some time of fellowship with family and your life group friends. It's going to be good. It's out there. So we're going to do this every week. So go ahead and meet us over there. Finally, if this is your first time visiting the church, they've already done visitors. Awesome. I have nothing else to do. Is Pastor coming? Can you? Why don't we stand up? We've been sitting for a while. All right, are you all standing? Okay, good. All right. Were you blessed today? Yes. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. We give you all the glory and the praise. Now as we leave this place, let your presence go with us. Lord, I speak a blessing upon everyone. I pray that Lord, your face will shine upon us. Your favor will be upon everyone. And the fellowship of the Holy Spirit will be our portion now and forever. We thank you. We praise you in Jesus' name. Amen. God bless you all.